49 வருட ඔන්න බඩවැල් තියෙන ගෙඩි දෙකම දිය වුණා. ரெண்டு கட்டிகளும் கரைந்தது. ඔන්න අක්මාව දිය වෙන එක නතර වුණා. அவருக்கு அந்த நுரையீரல் கரைகிறது நிறுத்தப்பட்டது. හරියට අදින් සති 9ක් ගිය තැන. இன்றிலிருந்து 9 கிழமை செல்லும் பொழுது අක්මාවට රිපෝට් එකක් ගන්න ප්‍රොෆයිල් රිපෝට් එකක්. அவருடைய நுரையீரலுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து பாருங்கள். ඔබ අක්මාව ප්‍රොෆයිල් රිපෝට් එකක් ගන්න විට உங்களுடைய நுரையீரல் ரிப்போர்ட் எடுக்கும் பொழுது ෆයිබර් ස්කෑන් කියලා එකක් තියෙනවා. ஃபைபர் ஸ்கேன் ஒன்று இருக்கிறது. ඒක නවලෝකේ විතරයි அது තියෙන්නේ. நவலோகையில் மாத்திரம் இருக்கிறது. ඔබට ඒක උදෙසා වෛද්‍යවරයා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නම් ඕන. உங்களுக்கு அதை நான் வைத்தியரை நான் ரெக்கமெண்ட் செய்கிறேன். ඒ ස්කෑන් එක රුපියල් 45000ක් විතර වෙනවා. அந்த හැබැයි ஸ்கேனுக்கு 45000 ඒක තමයි ලෝකෙ தேவைப்படும். තියෙන ඇඩ්වාන්ස් මේ ස්කෑන් එක දැන්. அதுதான் மிகவும் ஒரு உயர்ந்த ஒரு ඒක ஸ்கேனாக ඇමරිකාවෙන් இருக்கிறது. ලංකාවට ගෙන්නපු ස්කෑන් அது එක. அமெரிக்காவிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு මමත් வரப்பட்டது. කවදා හරි අපේ රෝහලට ඒ ස්කෑන් එක ගෙනවා. நானும் அந்த என்னுடைய வைத்தியசாலைக்கு அதை கொண்டு ඒකෙදි வருவேன். විතරයි அதில் மாத்திரம் ඒ ස්කෑන් එකේ විතරයි அந்த ஸ்கேனில் மாத்திரம் අවුරුදු 10ක් ඉස්සරහට අක්මාව මොකක්ද ඩැමේජ් එකක් වෙන්න යනවා නම් කියත හැකියි. 10 வருஷங்களுக்கு முன்பாக உயிரலுக்கு வருகிற பிரச்சனையை சொல்ல முடியும். ඔබගේ අක්මාව මම සුව කළා. உங்களுடைய ஈரலை நான் ඔබ சுகப்படுத்தினேன். තව සති 4ක් 5ක් යනකොට කෙට්ටු වෙලා සාමාන්‍ය විදිහට හැරේ. இன்னும் 4 கிழமைகளில் நீங்கள் மெலிந்து சாதாரணமாக இருப்பீர்கள். මාස 9කින් මැරෙන්න හිටියේ. 9 மாதங்களில் மரிக்க இருந்தார். අද සුව කළා යේසු. இன்று சுகப்படுத்தினார் යේසු இயேசு. ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். අද රැයට টয়ලට් කාදී ලේයයි. টয়ලට් යන්නේ දවස් 8ක් 9ක්. තව චුට්ටකින් টয়ලට් යයි. ඕම් බලා ගන්න මේ සුවමේ හිවරෙන්න කලින් මෙයා මට දැන් টয়ලට් ගියා කියලා අවිල කියයි. දවස් 8කින් ගිහිල්ලා නැහැ. இதோ பாருங்கள் அவர் යද්දි ලේ යනවාමයි. முடியாத வியாதியும் යද්දි ලේ சுகப்பட்டிருக்கிறது. යනවාමයි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. அதற்கு අර காரணம் ගෙඩි දෙකම இருக்கிறது. පිපිරුවා. அந்த இரண்டு கட்டிகளும் உடைந்தது. ඔන්න බලන්න තව පැය කීපයක් නැත්තම් විනාඩි කීපයක් මෙතන ඇවිල්ලා කියයි. ඇයි තව ටීකින් টয়ලට් බර ඉන්න බෑ කියලා টয়ලට් එකට යයි. அவர் சொல்வார் இன்னும் சில நிமிடங்களில் வந்து அவர் சுகத்தை பற்றி. ඉස්සෙල්ලා පාස්ටර් තමයි මේ පිළිකාව ගර්භාෂය සනීප කරේ. ගර්භාෂ පිළිකාතර මම්ම සුව කරලා තියෙනවා. கர்ப்பப்பை புற்றுநோயும் நான் தான் මම බස් சுகப்படுத்தி එකකින් இருக்கிறேன். පාවා සෙනග එක්කන් ආවා. ආ සෙනග ගොඩක් බස් එකකින් පාවා එක්කන් බස් ගෙන. එකෙන් ආවා. ඕන් අද හරි ඔව්, අන්න දැනටත්- ආත්මාව සුව කළා දැම්මා. මේ විදිහටම කරගන්න. හලෙලූයා. යේසු ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். මට ස්ටෑන්ඩ් එකක් දෙන්න මම මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඳන් දේශනා පොඩි කතාවක් තියෙනවා කියන්න. ස්ටෑන්ඩ් එක. මම ඔබට පොඩි දෙයක් කියන්න යනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய விடயத்தை சொல்ல போகிறேன். මම කොහොමද ඔබ සුව කරන්නේ? நான் எப்படி உங்களை சுகப்படுத்துகிறேன்? මම ඔබ කොහොමද සුව කරන්නේ? நான் எப்படி சுகப்படுத்துகிறேன்? right. මට රස්නේ යොතන එකයි. right. කොහොමද මම ඔබ සුව කරන්නේ? எப்படி உங்களை சுகப்படுத்துகிறேன்? සුවය සඳහා சுகம் අනිවාර්යෙන්ම கண்டிப்பாக බෙහෙත් අවශ්‍යයි. அதை செய்வதற்கு மருந்துகள் அவசியம். සුවය සඳහා ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි. அதாவது சுகத்திற்கு ஒரு பிரதிகாரம் வேண்டும். ප්‍රතිකාරයක් නැතුව සුව කරන්න බෑ. ஒரு பிரதிகாரம் இல்லாமல் சுகப்படுத்த කවුරු හරි முடியாது. කියනවා නම් ප්‍රතිකාරයක් නැතුව සුව කරන්න පුළුවන් කියලා. யாராவது சொன்னால் ஒரு பிரதிபகாரம் இல்லாமல் சுகப்படுத்த முடியும் என்று ඌ මහ බොරුකාරයෙක්. அவர் ஒரு பொய்யான மனுஷன். ලෙඩක් නම් බෙහෙත් ඕනේ. வியாதி இருந்தால் மருந்து வேண்டும். නේද? ඔයාගේ සිංහල බයිබලයක්ද දෙමළ එකක්ද? தமிழ். තමිල්. මට සිංහල බයිබලයක් දෙන්න. නැත්නම් මගේ ජිප් එකේ බයිබලේ තියෙනවා කියන්නේ. රෝගයක් නම් බෙහෙත් ඕනේ. வியாதி இருந்தால் மருந்து அவசியம். බඩගිනි නම් කන්න ඕනේ. பசித்தால் சாப்பிட வேண்டும். සීතල නම් රසය ගන්න ඕනේ. குளிர் என்றால் நாங்கள் அதை சூடுபடுத்திக் கொள்ள මත් வேண்டும். වෙන්න ඕන නම් බොන්න ඕනේ. වෙරි වෙන්න නම් බොන්න ඕනේ. அதாவது நாங்கள் குடிக்க வேண்டும். ඔව් நாங்கள் කාට හරි වෙරි වෙන්න ආස නම් யாருக்காவது அந்த போதை வேண்டும் කාට என்றால், හරි මත් වෙන්න ඕනේ නම් மத்தாக வேண்டும் என்றால் එයා බොන්න ඕනේ. அவர் குடிக்க வேண்டும். බොන්න නැතුව මත් වෙන්න බෑනේ. குடிக்காமல் அப்படியான காரியம் செய்ய முடியாது. අතසන් බාන බීෆයි. கை உயர்த்துங்கள் குடிக்கிறவர்கள். හරි හරි අපිත් බිව්වා ඉස්සරහා. நாங்களும் முன்னாடி குடித்தோம். අපිත් අවුරුදු 19 වෙනකොට මං කරටි කැඩෙන්න බොනවා. 19 வயதிலே நான் அப்படியான விடயங்களை செய்தேன். හතර ගාතෙන් ගෙදර ඉන්නේ. කකුල් හතරෙන් ගෙදර ඉන්නේ. 4 கால்களுக்கூடாக வீட்டுக்கு வருவது. අපේ තාත්තා என்னுடைய அப்பா උදේ හොඳට ටයි කෝට් දාන් වැඩට ගිහලා හවසට ඌරෙක් වගේ ජිප් එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා දානවා තාත්තා දන්නේ එළි වෙනකම්. காலையில அவர் அழகாக வேலைக்கு சென்று මගේ තාත්තා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරේ. மாலை வரும் பொழுது அப்படியாய் வருவார். ඉතින් මේ නිකම් මත් වෙන්න බෑ. சும்மா போதையாக முடியாது. බිව්වොත් මත් වෙනවා. குடித்தால் போதை ஆவார்கள். සීතල තියෙනකොට குளிர் இருக்கும் பொழுது අපි කොහේ හරි රස්නේ තියෙන එකක් எங்கேயாவது சூடு இருக்கிறபடி ළඟට යන්න ඕනේ නැත්නම් අපි ලිපක් ගාවට හරි හීටරයක් ගාවට හරි යන්න அந்த ඕනේ. கீட்டடிக்கு போக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒரு அடுப்பு கடியிலாவது போக வேண்டும். බඩගින්න තියෙනවා නම් කන්න ඕනේ. பசி இருந்தால் சாப்பிட வேண்டும். එතකොට බඩ පිරෙන්නේ.
அப்படி பொழுது வயிறு நிறையும். රෝගයක් තියෙනවා මේත් ගන්න ඕනේ. வியாதி இருந்தால் மருந்து வேண்டும். මං කියන එක අහන්න. நான் சொல்லுகிறதை கேளுங்கள். මේත් ගන්න නැතුව හොඳ වෙන්නේ නැහැ. උන්ට පිස්සු බරු. மருந்து எடுக்காமல் குணமாகாது. සුවේන මේත් ඕනේ. சுகம் எடுக்க மருந்து வேண்டும். එනවා ඔබ ගිහයි පාසාද සුවමයක් කරන්න. ஆனா இன்று போதகர் சுகமளிக்கும் ஆராதனை ඔබට செய்கிறார். මම බෙහෙත් දෙනවා. உங்களுக்கு நான் மருந்து මම கொடுக்கிறேன். තව චුට්ටින් ඔබට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මම මේ ඔබ සුව කරන බෙහෙත சிறிது කියලා. நேரத்தில் நான் காட்டுகிறேன் என்ன சுகப்படுத்துகிற மருந்து. රෝගයක් තිබෙන්නේ வியாதி இருக்கிறது කොහෙද? எங்கே? ශරීරේ. சரீரத்தில். රෝගය තියෙන්නේ ශරීරේ. வியாதி இருக்கிறது சரீரத்தில். ඕනම රෝගයක් எல்லா வியாதிகளும் අපේ තිබෙන්නේ ලේවලයි. உங்களுக்கு இருக்கிறது குருதியினூடாக. ශරීරේ තියෙන ලේවලයි. சரீரத்தில் ශරීර இருக்கிற රෝගී තියෙන இரத்தத்தினூடாக. ලේවලයි. சரீரத்தில் இருக்கிற இரத்தத்தினூடாக. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් සිස්ස ප්‍රියාව ගත්තොත් நாங்கள் உதாரணத்துக்கு பிரியாவை எடுத்தால் සිස්ස ප්‍රියාට මොන හරි වෛරස් එකක් ඇතුල් වුණොත් அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வைரஸ் உட்சென்றால் සිස්ස ප්‍රියා කියන්නේ මේ පරිවර්තනය කරන කෙනා. ஆ, නාන්තාම් நான் ප්‍රියා. தான் பிரியா. නාන්තාම් ප්‍රියා. நான் தான். එයා කියන්නේ අප්‍රියා කියලා. නැත්නම් වෙන කවුරුගෙන හිතයි. ඔයාට වෙන නමක් තියෙනවද? ඒකනේ නම. එතකොට ප්‍රියාට වෛරස් එකක් අංගට ආවොත් அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு வைரஸ் வந்தால் ඒ වෛරස් ඇගේ තියෙන්නේ அவருடைய அந்த வைரஸ் அவருடைய உடம்பில் இருக்கிறது ලේවලයි. இரத்தத்தின் காரணமாக. ලේවලයි. இரத்தத்தில். එතකොට අපි බෙහෙත් කරන්නේ ඇයට அப்பொழுது அவருக்கு நாங்கள் மருந்துகள் செய்தால் ලේවලටයි. இரத்தத்திற்கே. පිළිකාව තියෙන්නේ කොහෙද? புற்றுநோய் இருக்கிறது எங்கே? පිළිකාව තියෙන ලේවලයි. புற்றுநோய் இருக்கிறதும் දැන් இரத்தத்தில். ඔබේ පියුරුවේ පිළිකාව තිබ්බට உங்களுடைய மார்பிலே புற்றுநோய் ඔබේ இருந்தால் ගර්භාෂ පිළිකාව තිබ්බට உங்களுடைய கர்ப்பத்திலே புற்றுநோய் இருந்தால் ඔබගේ ලේවල තමයි පිළිකා සෛල உங்களுடைய තියෙන්නේ. இரத்தத்தில் தான் அந்த புற்றுநோயின் ඒව அறிகுறிகள் ගිහිල්ලා இருக்கிறது. එකතෙන් වෙච්ච තැන තමයි ගෙඩියක් වගේ උඩට එන්නේ. அது போய் ஒரு இடத்தில் சென்ற பிறகுதான் அது கட்டியாக மாறுகிறது. ඔබගේ ශරීරේ உங்களுடைய சரீரத்திலே සීනි හැදුනොත් சர்க்கரை வியாதி வந்தால் සීනි හැදුනම සීනි ඇඟේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා එක තැනක විතරක් කියන්න බෑ. சுகர் வந்தால் அது எங்க இருக்கிறது என்று ஒரு இடத்தை பார்த்து சொல்ல ඒක முடியாது. තිබෙන්නේ ලේවලයි. அதை பார்க்கிறதும் இரத்தத்தின் நிமித்தம். එතකොට ඔබට මෙට්ෆෝමින් පෙත්තක් දුන්නොත් அப்போது உங்களுக்கு மெட்ரோவின் அந்த குளிசையை கொடுத்தால் ඔබට මේ මෙට්ෆෝමින් පෙත්ත ඔබගේ වැඩ කරන්නේ ලේ සමගයි. உங்களுக்கு அந்த மெட்ரோவின் குளிசை வேலை செய்கிறது ඒ இரத்தத்தினூடாக. තමයි ඒ නිසා තමයි ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙකුට උදේ පාන්දර அதனால் தான் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு காலையிலே අවම පැය 8ක් निराහාරව ඉඳලා පැය 8ක් 10ක් අතර 8 மணித்தியாலம் அவர்கள் சாப்பிடாமல் இருந்து ඔබගේ ලේ සාම්පල්යක් අරන් චෙක් කරන්නේ. உங்களுடைய இரத்தத்தின் மாதிரியை எடுத்து அவர்கள் பரிசோதனை செய்வார்கள். රැම්ඩම් කියලා එකක් තියෙනවා මේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා රැම්ඩම් කියලා. ரேண்டம் என்ற ஒரு பரிசோதனை ඒ කියන්නේ இருக்கிறது. ඔබ ඉන්න පුළුවන් උපරිම ලෙවල් එක. அதாவது நீங்கள் இருக்க முடியும் මාජින් කියලා එකක් තියෙනවා. முழுமையான ஒரு அந்த லெவல். ඒ ඔබට අවම විය හැකි ලෙවල් එක. மார்ஜின் என்பது ஒரு லெவலும் ඉතින් අපි අර ලේ இருக்கிறது. සාම්පල්යක් ගත්තම அப்பொழுது எங்களுடைய குருதியின் සාමාන්‍ය சாம்பல் ஒன்றை எடுத்தால், 115ට වඩා උඩින් තියෙනවා නම් அது வந்து 15க்கும் அதிகமாக ඒ இருந்தால் කියන්නේ ඔබට ලෙවල සීනි ප්‍රමාණය වැඩි. உங்களுக்கு குருதியில் சர்க்கரையின் அளவு සමහර අය කියන அதிகமாக 140 இருக்கிறது. කියන්නේ normal කියලා. சிலர்கள் 140 නෑ. நார்மல் என்பார்கள். 140 இல்லை, normal නෑ. அது நார்மல் இல்லை. 140 කියන්නේ වැඩි. 140 என்பது அதிகம். ඔබට 140කට සීනි ලෙවල් සීනි අහුනොත් உங்களுக்கு 140 குருதியில் ඔබට சர்க்கரை කවුරු හරි இருந்தால் ඔබත් එක්ක තරහ මිනිහෙක් තමයි කියලා තියෙන්නේ ඔබට normal කියලා. உங்களுக்கு கோபம் உள்ளவர் தான் சொல்லி இருக்கிறார் அது சாதாரண விடயம் සාමාන්‍යයෙන් என்று. ඔබට කාමදාවත් 80ක් 90ක් normal සීනි භාවයක් තියෙන්නේ නැහැ අත් කලාතුරකින් තියෙන්නේ. எப்படியும் 80 90 வந்து மிகவும் ஒரு தூர பட்சமா இருக்கிறது. ඔබ 115ට අඩුවෙන් තියා ගන්න ඕනේ. 115க்கும் குறைவாக வைத்துக் கொள்ள ඔබ வேண்டும். ලිපිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් නැත්නම් ඔබගේ ලෙවල සීනි වල நீங்கள் මාස 6ක හිස්ටරි එකක් ගත්තොත් நீங்கள் அந்த லிபிட் ப்ரொஃபைல் அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்த்தால் ඒකේ ඔබට එන්නේ உங்களுக்கு அதில் வருவது පටන් ගන්නේ 5.5න් தொடங்குவது 5.5 இலிருந்து 5.5 6.5 7.5 8.5 5.5 6.5 5.5 ඔබට ආවොත් 5.5 உங்களுக்கு ඒ வந்தால் කියන්නේ ඔබට දියවැඩියාව ඇත්තම නැහැ. அது உங்களுக்கு நீரழிவு இல்லை. ඒ කියන්නේ ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක් නෙමෙයි. நீங்கள் வந்து நீரழிவு நோயாளி அல்ல. 6.5 ඔබට තිබුණොත් 6.5 இருந்தால் ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක්. நீங்கள் சர்க்கரை நோயாளி. ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක්. நீங்கள் நீரழிவு ඔබ நோயாளி. කොච්චර ડોක්ටර්ට බොරු කිව්වත් මම කාට හරි බොරු කිව්වත් මම මට දියවැඩියාව නැහැ මම මේ මොනවාද ප්‍රතිබොන්නේ නැහැ කියලා 6.5 එන්නේ දියවැඩියා රෝගියෙකුට විතරයි. நீங்கள் එவ்வளவு வைத்தியருக்கு போய் சொன்னாலும் ඒ 6.5 නිසා வருவது කවදාවත් நீரழிவு ඔබ நோயாளிக்கு. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඔබේ රිපෝට් එක බලලා ඇහුවොත් දියවැඩියාව තියෙනවද කියලා 6.5 වගේ තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය රෝගියෙකුට ඒක එන්නේ නැහැ.
வைத்தியர் பார்த்து அதை சொன்னால் 6.5 ඒක சாதாரண நோயாளிக்கு வராது. 6.5 කියලා කියන්නේ කීයද දන්නවද? 6.5 சொல்வது எவ்வளவு தெரியுமா? ඇවරේජ් එක ඔබට ඩේලි 115 සීනි තිබිලා. உங்களுடைய அந்த அவரேஜ் லெவல் வந்து காட்டுகிற விடயம். කොහොමද 6.5 ආපු කෙනා 115 සීනි තිබ්බ කියලා හොයන්නේ? எப்படி 6.5 வந்தவர் வந்து 105 இலிருந்து ඔය சர்க்கரையை වෛද්‍යවරු මාස 6 கண்டுபிடிப்பார். අරගෙන 6 மாதங்கள் அதை எடுத்து ඒ මාස 6 එන ගාන 18න් බෙදලා அந்த 6 மாதங்கள் இருந்து එන ගාන ගත්තම අනුව තමයි ඔය 6.5 දාන්නේ. அதை பிறகுதான் அந்த 6.5 என்கிற வீதம். මෙට්ෆෝමින් නැත්තම් දියවැඩියාවට මොනවා හරි ඖෂධයක් ගන්න ඕනම කෙනෙක්. மெட்ரோவின் மற்றது அதற்கான எந்த ஒரு குளிசை எடுப்பவர்களா இருந்தாலும் ඔබට 6.5 තියෙයි. உங்களுக்கு 6.5 இருக்கு. ඒකේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? அது சொல்லுகிறது ஏன் தெரியுமா? good அதாவது நல்ல food control. நல்ல சாப்பாட்டினுடைய හොඳ கட்டுப்பாடு. කෑම පාලනයකින් ඔබ ඉන්නවා. நீங்கள் சாப்பாடு கட்டுப்பாட்டில் ඔබ சரியா හොඳ කෑම இருக்கிறீர்கள். පාලනයකින් ඉන්නවා. நீங்கள் நல்ல சாப்பாடு නමුත් ඔබ கட்டுப்பாட்டில் දියවැඩියා රෝගියෙක්. ஆனாலும் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய். එතනින් එහාට ගියොත් அதற்கு அங்காலே சென்றால் 6.5 උඩට ගියොත් 6.5ற்கு உயர்ந்திருந்தால் ඔබ දියවැඩියාව මාජින් එකටත් එහා ගිහිල්ලා. உங்களுடைய சர்க்கரை நோய் உங்களுடைய அளவை விட அதிகரிச்சிருக்கிறது. එතකොට ඔබට මෙට්ෆෝමින් அப்பொழுது உங்களுக்கு උදේ மெட்ரோமின் හවස දීලා වැඩක් නැහැ. காலையும் இரவும் கொடுத்து வேலை இல்லை. ඔබ 6.5ට වඩා දිගටම එනවනම් ඔබගේ රිපෝට් එකේ 6.5 அதிகமாக ඔබ வருகிறதானால் උදේට 500 දවල්ට 500 රාට 500 நீங்கள் ගන්නවා. காலையில 500 மில்லி பகல் 500 மில்லி இரவு 500 மில்லி. මම මේ කියන්නේ වාගන්න. நான் சொல்லுகிற விடயம் ඔබට 7.5ට එහා යනවනම් உங்களுக்கு 7.5 ஆக ඔබට 8.5ට 9ට ඔබගේ දිගටම එනවනම් ඒ රිපෝට් එක 8.5 என்று அந்த ரிப்போர்ட் வந்தால் ඔබ බොහොම ඉක්මනට நீங்கள் மிகவும் சீக்கிரமாக ඉන්සියුලින් වලට යන්න වෙනවා. இன்சுலினுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும். ඔබ ඉන්සියුලින් වලට නොගියොත් இன்சுலினை நீங்கள் ඔබට රෑ நிராகரித்தால் heart attack එකක් හැදිලා ලේ කැටියකින් මැරෙන්න உங்களுக்கு පුළුවන්. இருதய துடிப்பு நிற்கும் விடயமாக ඔබට வரும். කවදා හරි වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වොත් ඔබ ඉන්සියුලින් ගන්න කියලා. உங்களுக்கு வைத்தியர் சொன்னால் இன்சுலின் எடுக்க ඔබ නිකන් சொல்லும்படியாய் මෝඩ වෙලා එකෙක් ගොඩ වෙද්දු කියන කතා අහලා ඉවරලා ඉන්සියුලින් නොගෙන ඉන්න එපා. நீங்கள் முட்டாள் சொல்லுகிற வாம் காரியங்களை இன்சுலின் கேட்டு கண்ணு. இன்சுலின் விடாமல் இருக்க வேண்டாம். வாம் அதை கண்ணு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இன்சுலின். அவற்றை சீக்கிரமாக ඉන්සියුලින් எடுங்கள். කියන්නේ මොකද්ද? இன்சுலின் என்பது என்ன? මෙට්ෆෝමින් පැත්තෙන් ඔබව පාලනය කරන්න බෑ කියන එකයි. மெட்ரோமின் குடிசையில் உங்களை அதை நிவர்த்தி செய்ய ඉන්සියුලින් முடியாது කියලා කියන්නේ என்பது. හොඳ දෙයක්. இன்சுலின் என்பது நல்ல ஒரு விடயம். ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ ශරීරයට හොඳ දෙයක්. அது வந்து சரீரத்துக்கு ஒரு நல்ல விடயம். ඒ කියන්නේ ඔබේ ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. உங்களுடைய இன்சுலின் வந்து உங்கள் உடம்பில் சுரக்கிறது இல்லை. දැන් මේවා ඔක්කොම අහගෙන ලේවලින්. இது எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். තාම இது வருகிறது ලෝකේ ரத்தத்தில். තාම ලෝකේ බෙහෙත් හොයාගෙන නැති රෝගවල අතර දියවැඩියාව අංක 1ට ඉන්නෝනේ. இன்னும் உலகத்தில் 4 நோய்கள் இருக்கிறது. அதில் முதலாவது நீரழிவு. மருந்து Pressure. கண்டுபிடிக்க முடியாத நோய். ප්‍රෙෂර් பிரஷர் කවදාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. என்றும் சரி வராது. කොලෙස්ටරෝල් හැදුනොත් කවදාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. கொலஸ்ட்ரால் வந்தாலும் அதுவும் என்றும் சரிப்படாது. වකුගඩු රෝගය හැදුනොත් කවදාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. சிறுநீரகம் மரித்து போனால் அதுவும் පිළිකාවක් சரிவராது. හැදුනොත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. புற்றுநோயும் அதே படியே. ඒඩ්ස් හැදුනොත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. அதாவது அந்த ඒඩ්ස් AIDS HIV வந்தால் அதுவும் சரி வராது. මේවට කියනවා බෝ නොවන භයානක රෝග. இவளுக்கு சொல்லுவது மருந்து இல்லாத பயங்கரமான මේවාට வியாதி. පුළුවන් පාලනයක් කරන්න විතරයි. இதற்கு முடியும் அதை ඊට අමතරව තවත් භයානක රෝග ටිකක් பரிகரிக்க තියෙනවා. மாத்திரம். එතකොට මේවා හොයන්නේ ලේවලින්. இவரை தேடி பிடிப்பது ரத்தத்தினூடாக. එතකොට දැන් මේ වගේ කෙනෙක්ට இப்படியான ஒருவருக்கு ලේවල මේ රෝගය තිබෙන නිසා ரத்தத்தில் இந்த வியாதி இருக்கிற நிமித்தம் ලේවලින් තමයි හොයන්නේ. ரத்தத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ඊට අමතරව ඕනම රෝගයක් හොයන්නේ ලේවලින්. அதை தவிர வேற எந்த ஒரு நோயும் கண்டுபிடிப்பது ரத்தத்தில். එහෙනම් ලේ සම්බන්ධයි රෝගෙට. ஆனால் ரத்தம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது வியாதிக்கு. ලේ සම්බන්ධයි රෝගෙට. ரத்தம் வியாதிக்கு ඒ சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. නිසා තමයි ලේවලින්ම ලෙඩේ හොයන්නේ. அதனால் தான் ரத்தத்தினால் அந்த வியாதியை ඊළඟ கண்டுபிடிக்கிறார்கள். කාරණය இரண்டாவது காரணம் මගේ ස්නේහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය என்னுடைய அன்பான சகோதர ඔබ சகோதரிகளே, நீங்கள் ඔබගේ ජීවිතේ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே කවදා හරි දවසක எப்பொழுதாவது ஒரு நாள் ඔබට ලේ මාරු කරන තැනකට රෝග එනවා. உங்களுக்கு ரத்தம் மாற்றுகிற படிக்கு அந்த வியாதி வரும். ඒ ලේ මාරු කරන වෙලාවේදී அந்த ரத்தம் மாற்றுகிற நேரம் ලේ දෙන ඔබගේ ශරීරයට ලේ ගන්න පිටින් ගන්න ලේ உங்களுடைய சரீரத்துக்கு வெளியில இருந்து இருக்கிற குருதி, නිසා அதன் காரணம் සමහර අයගේ சிலருடைய අනාවශ්‍ය ලෙඩ හැදිලා තියෙනවා පිටින් ගත්ත ලේ වලින්. அனாவசியமான வியாதிகள் வந்திருக்கிறது வெளியிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ரத்தத்தினால். පිටින් ගත්ත ලේ නිසා வெளியிலிருந்து எடுக்கிற ரத்தத்தினால் ගොඩක් ගැබිනි කාන්තාවෝ நிறைய பெண்கள் වැඩිපුරම ඒඩ්ස් හැදිලා තියෙන්නේ கூடுதலாக HIV நோய் வந்திருக்கிறது. ඒ කාන්තාවෝ නරක දේවල් වලට ගිහිල්ලා නෙමෙයි. அந்த பெண்கள் வந்து கெட்ட காரியங்களுக்கு போய் அல்ல, දරු ස්පෙසූදීදී පිටින් දෙන්න උණු ලේ නිසා. அவர்கள் வெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த ඒ ரத்தத்தின் ලේවලේ காரணமாக HIV වෛරසය කොමාර තිබිලා. அந்த ரத்தத்திலே அந்த HIV வைரஸ் ඊළඟට මේ இருக்கிறபடியால் පාවිච්චි කරන කටු
அடுத்ததாக அவர்கள் பாவிக்கிற அந்த ඒ ஊசி. වගේම වෛද්‍යවරයා රෝගියෙ කපන්න පාවිච්චි කරපු බ්ලේඩ් තල. வைத்தியர்கள் நோயாளிகளை வெட்ட பாவிக்கிற கத்தி. මේ වගේ දේවල් හරියට දැන් නම් මේ එකම බ්ලේඩ් තලේ පාවිච්චි කරන්න ඉස්සර තඹ ගත්තා. අපේ ක්ලිනික් වල කටු තඹනවා. இப்பொழுதென்றால் புதிதாக பாவிக்கிறார்கள், முன்ன அதை வந்து ඔන්න ඔය ඔය විදිහට ලේ තැවරීමෙන් ඒඩ්ස් හැදිලා තියෙනවා. அதாவது அந்த ரத்தம் அதில் இருக்கிறபடியால். එතකොට මේ ලෝකේ அப்பொழுது இந்த உலகத்திலே මේ රෝගයට ලේ සම්බන්ධයි. இந்த நோய்க்கு எங்களுக்கு ரத்தம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. රෝගයට ලේ සම්බන්ධයි. ரத்தம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. දැන් ඒ නිසා මේ ලේ ගැන හරි අවධානයෙන් ඉන්නවා. அதனால் இந்த ரத்தத்துக்கு கூடாக மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும். කාගේ ශරීරයෙන් யாராவது சரீரத்தில் ලේ සම්පලයක් ගත්තම ரத்த மாதிரியை எடுத்தால் ලෙඩක් නැහැ කියලා හිතාගෙන හිටියට ரத்தம் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் දැන් දැක්කේ ડોක්ටර් ඉන්නවා මට ડોක්ටර්ට කිව්වනම් මට වඩා හොඳ ඩොක්ටර් එක්ස්ප්ලেইন කරයි. டாக்டருக்கு நான் சொன்னால் அவர் அதை பற்றி விளங்கப்படுத்துவார். ලේ සම්පලයක් ගත්තම ரத்த மாதிரி எடுத்தால் ලෙඩක් නැහැ කියලා කිව්වට வியாதி இல்லை என்று சொன்னாலும் නැති ලෙඩවලුත් අහු වෙනවා ලේ දෙන්න ලේ සම්පල් දෙන්න ගියාම. அந்த ரத்த மாதிரியிலே ඒ නිසා මේ ලේ සමහර අය ලේ රිපෝට් ගන්න බයයි. அதனால் அந்த ரத்தத்தை எடுக்கிறதுக்கு அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். අර ලෙඩේ මේ ලෙඩේ ලෙඩවල් ගොඩයි. அந்த வியாதி இந்த வியாதி என்று நிறைய விடயம். ඒතර අපිට තේරෙනවා ලේවල තමයි මේ රෝගේ තිබෙන්නේ. உங்களுக்கு விளங்குகிறது ரத்தத்தில் தான் இந்த வியாதி இருக்கிறது. පැහැදිලිව ඔබට කියන එක. உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? ඒතර මේ ඉන්ෂුරන්ස් එහෙමට අපි යනකොට අපි ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න එහෙම යනකොට அதனால் தான் நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் செய்கிறோம். අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ෆුල් බ්ලඩ් රිපෝට් එකක් ගන්න කියනවා. எங்களுக்கு கண்டிப்பாக முழு ரத்த ඉස්සරනම් ඕන பரிசோதனை තැනකින් எடுக்க ගන්න පුළුවන්. சொல்லுவார்கள். முதலாவதாக எடுக்க දැන් එහෙම சொல்லுவார்கள். බෑ. இப்பொழுது அது දැන් முடியாது. ලේ සම්පල් එක ගන්න තැන ඉන්ෂුරන්ස් එක ලොකු පොලිසි එකක් නම් இப்பொழுது இன்சூரன்ஸ்ல ஒரு பெரிய பாலிசி இருந்தால் ඒගොල්ලෝගේ නියෝජිතයෙක් ඉන්න තැන තමයි අපි ලේ සම්පලේ දෙන්න ඕනේ. அவர்களுடைய உத்தியோகஸ்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் எங்களுடைய රුපියල් குருதி மாதிரியை கொடுக்க வேண்டும். 15,000 ඉන්ෂුරන්ස් නෙමෙයි. அதாவது சிறிய දැන් ලොකු පොලිසිස්. ரெண்டு பெரிய ஒரு பாலிசி இருக்கிறது. ලොකු පොලිසි එකක් නම් பெரிய பாலிசி என்றால் ඒගොල්ලෝගේ නියෝජිතයා ඉන්න තැන එක්සර්සයිස් CCG කරන්න ඕනේ. அந்த உத்தியோகஸ்தர் இருக்கிற இடத்துல எல்லாவற்றையும் ලේ பரிசோதனை රිපෝට් එක செய்து යාළ ඉස්සරහා දෙන්න ඕනේ. ரத்த ரிப்போர்ட்டை එයාලා கொடுக்க කියන வேண்டும். ලැබ් එකටම දෙන්නත් ඕනේ. அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த லேபுக்கு தான் கொடுக்க මොකද வேண்டும். ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අල්ලන්නේ ලේ වලින්. அவர்கள் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறது ரத்தத்தில். එතකොට ඕනම රෝගයක් අද නිර්ණය කරන්නේ ලෙයින්. எல்லா வியாதிகளையும் இன்று நிர்ணயிக்கிறது ரத்தம். දැන් අද ඕනම කෙනෙක් ගේ ලේ සම්පලයක් ගත්තම මොකක් හරි ලක් තියෙනවා. இன்று யாருடைய ரத்தத்தை எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு வியாதி இருக்கும். අඩුම තරමේ සෙම හරි අහු වෙනවා. கூடிய வேளையிலே ஒரு தடிமன் சரியாகப்படும். දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් உதாரணம் ஒன்று සනි எடுத்தால் මහත්තයා උදාහරණයකට අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය බොනවා. சனி அவர்களை எடுத்தால் අයිස් කියන්නේ ஐஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மற்றவற்றின் அந்த போதை பொருள் ඒක දැන් සනි මහත්තයා බොනවා. அதை அவர் குடிக்கிறார். මාස 3කට කලින් සනි මහත්තයාක නතර කළා. 3 மாதங்களுக்கு முன்பதாக அவர் அதை நிறுத்தினார். ඒ වුණාට සනි මහත්තයාගේ ලේ සම්පලයක් ගත්තොත් ஆனாலும் அவருடைய குருதி மாதிரியிலே දැන් බොන්නේ නැති වුණාට இப்பொழுது මාස குடிக்காவிட்டாலும் 3කට කලින් අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය ගත්ත කියලා වෙන්නමම පෙන්වන්න රිපෝට් තියෙනවා. 3 மாதங்களுக்கு முன்பதாக මං එහෙම කෙනෙක්ගේ அந்த ගත්තා. ரத்தம் காட்டும். මං එහෙම මගේ බයිබල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් යවලා ගත්තා. நான் அப்படி என்னுடைய பைபிள் கல்லூரி மாணவருக்கு எடுத்தேன். මේ අපේ බයිබල් විද්‍යාල ළමයි දන්නෙත් නෑ. என்னுடைய கல்லூரி මම மாணவர்களுக்கு කෙනෙක්ව தெரியாது. තැනකට යවලා நான் ஒருவரை ஒரு இடத்திற்கு அனுப்பி මට එයාගෙන සැකයක් ඇති වෙලා எனக்கு அவரிடத்தில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு මං එයාගේ රිපෝට් එක අරගෙන එයා දන්නෙත් නෑ. நான் அவருடைய ரிப்போர்ட்டை எடுத்து அவருக்கும் මං தெரியாது. එයාට එන්න ලෙඩ වෙනවා මං කෝ එයා කියලා ලේ සම්පල් එකක් දෙන්න. நான் சொன்னேன் நீங்கள் போய் ஒரு குருதியை கொடுங்கள் என்று. එයාට රිපෝට් එක දෙනකොට මම ලැබ් එකට මං අඳුරනකොට அவருக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் මං பொழுது කෝ எனக்கு அந்த මට லேப்பை මේ හවල් தெரியும். දේවස්ථානයේ දෙවගැච්චවරයා මට වෙනම රිපෝට් එකක් දෙන්න මෙයා මද්ද්‍රව්‍ය ගන්නවද ආසන්න වශයෙන් අරන් තියෙන කවද්ද කියලා. நான் சொன்னேன் எனக்கு என்னுடைய தேவஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர் அதற்காக ஒரு ரிப்போர்ட்டை எனக்கு தாருங்கள் මම என்று. මේ ත්‍රිත්වේ නාමයෙන් ඇත්ත කියන්නේ මම මේ කරපු දෙයක්. நான் உண்மையான சத்தியமாய் சொல்லுகிறேன் இந்த එයාට விடயத்தை. රෝගයට රිපෝට් එක වෙනවා මට එයාගේ මද්ද්‍රව්‍ය රිපෝට් එක වෙනවා. எனக்கு அவருடைய அந்த போதைப் பொருள் ரிப்போர்ட் வேறாக வந்தது, එතකොට அவருடைய මම நோயின் දැනගත්තා ரிப்போர்ட் வேறாக வந்தது. මාස කීකට කලින් අරගෙන තියෙනවද නතර කරලා තියෙනවද. நான் பார்த்தேன் அது எத்தனை மாதங்களுக்கு முன்பதாக இந்த விடயத்தை අවසාන நிறுத்தி වශයෙන් இருக்கிறார். මිනිහා නතර කරලා තියෙන දවස් 3කට කලින්. கடைசியிலே அவர் நிறுத்தி இருக்கிறார் 3 நாட்களுக்கு ඒ කියන්නේ முன்பதாக. මිනිහා අපේ විද්‍යාලේ ඉඳගෙන තොරෙන් ගහලා. எங்களுடைய வித்தியாலயத்திலிருந்து கள்ளத்தனமாக அந்த வேலையை පස්සේ මම செய்திருக்கிறார். අම්මයි තාත්තයි දෙන්නාම බැංකස්ලා அவர்கள் 2 தாய் தகப்பனும் பேங்க்ல வேலை මම අම්මලා செய்கிறவர்கள். තාත්තලා එන්න කියලා කිව්වා. நான் அவர்களை வர சொல்லி சொன்னேன். මේ බාන වගේ පුතාගේ රිපෝට් එක මම ගත්තා. உங்களுடைய பிள்ளையினுடைய அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் දන්නේ නැහැ. எடுத்தேன். அவருக்கு මීට தெரியாது. වඩා පුතා තියාගන්න බෑ. அவருக்கு தெரியாது. බොහෝ எனக்கு වර வைத்துக் මෙයා கொள்ள මේ முடியாது. අම්මයි තාත්තයි පුදුම වුණා. அம்மாவும் அப்பாவும் ඉස්සලා வந்தார்கள். නෑ කිව්වා.
முதல் இல்லை என்றார்கள் මම මේ රිපෝට් එක තියෙනවා කියලා. நான் சொன்னேன் ரிப்போர்ட் இருக்கிறது என்று ඒතර ලේවලින් හිස්ටරි එක හොයන්න පුළුවන්. அப்பொழுது இரத்தத்திலே அதை கண்டுபிடித்தோம் පැහැදිලිනේ? உங்களுக்கு වසර விளங்குகிறதா? 5කට කලින් ගත්තත් හොයන්න පුළුවන්. அதாவது ලේ රිපෝට් එක එච්චර පවර්ෆුල්. எல்லா ரிப்போர்ட்டிலும் அதை හැම கண்டுபிடிக்க முடியும். මනුස්සයෙකුම ශරීරයේ ලේවල තමයි විස තියෙන්නේ. எல்லா மனுஷனுக்கும் சரீரத்தில் ரத்தத்தில் தான் விஷம் இருக்கு. එහෙනම් ඔබ මේ අදාපු මේ රෝගය ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම ඔබගේ ලේවල තියෙනවා. இன்று இது வந்த எல்லா நோய்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது குருதியினூடாக. එහෙනම් ඔබට ஆனாலும் உங்களுக்கு අද ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ இன்று பிரதிகாரம் செய்ய පිළිකාවට வேண்டும். නෙමෙයි ලේවලට. புற்றுநோய்க்குள்ள உங்களுடைய ரத்தத்தில் වග්ගඩු වලට නෙමෙයි ලේවලට. உங்களுடைய சிறுநீரகத்துக்கள்ள உங்களுடைய ரத்தத்தில் හෘදාබාධ වලට නෙමෙයි ලේවලට. உங்களுடைய இருதயத்துக்கள்ள உங்களுடைய ரத்தத்தில் එහෙනම් ஆனால் ලෙයින්ම ඒකට ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍යයි. ரத்தத்திற்கு ஒரு பிரதிகாரம் ලෙයින්ම அவசியமாக ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍යයි. ரத்தத்திற்கு ஒரு නමුත් பிரதிகாரம் ලෝකයේ අද அவசியமாக ලෝකයේ இருக்கிறது. අසමත් වෙලා තියෙනවා. இந்த உலகம் ஒரு அசாதாரண එහෙම போக்கில் ලයක් இருக்கிறது. නෑ. அப்படி ஒரு ரத்தம் இல்லை. එහෙම 100% පවිත්‍ර ලයක් නෑ. அப்படி 100% ஒரு சுத்தமான ரத்தம் இல்லை. හැම මනුස්සයම මොකක් හරි රෝගයක පෙළෙනවා. எல்லா மனிதனும் ஒரு நோய் கூட கடந்து செல்லுகிறான். ඒ නිසා මිනිස්සු அதனால் மனிதர்கள் ආගම් තුලින් சமய வழிபாடுகளுக்கூடாக තමන්ගේ අවාසනාවන්ත ඉරණමට தன்னுடைய அசாதாரண விடயங்கள் வரும் பொழுது උත්තර හෙව්වා. அதற்கான பதிலை உத்தர தேடினார்கள். ஹெவ்வா. பதிலை தேடினார்கள். මිනිස්සු ගස් වලට වඳිනවා. மனிதர்கள் மரங்களை கும்பிடுகிறார்கள். මිනිස්සු ගොඩනැගිලි හදාගෙන ඒවට වඳිනවා. மனிதர்கள் ஒரு விடயங்களை செய்து கொண்டு මිනිස්සු அதற்கு බාරහාර வழிபடுகிறார்கள். වෙනවා. බාර වෙනවා. மனிதர்கள் ஒரு ஒப்புதல்களை கொடுக்கிறார்கள். මිනිස්සු ගිහිල්ලා තමන් ඇඟපතට දුක් දීගෙන ඒ ජීවිතේ විමුක්තියක් සොයනවා. அவர்கள் உடலை வருத்தி அவர்கள் அதற்காக வழிபடுகிறார்கள். සත්තු පූජා කරනවා. மிருகங்களை பூஜை செய்கிறார்கள். ඉඩකඩම් පූජා කරනවා. இடங்களை பூஜை செய்கிறார்கள். මිනිස්සු සල්ලි පූජා කරනවා. காசு பூஜை செய்கிறார்கள். රත්තරම් මාල මුදු වලලු පිළිම වලට අන්දලා පූජා කරනවා. தங்கை நகைகளை விக்கிரகங்களுக்கு போட்டு பூஜை செய்கிறார்கள். ඒව මිනිස්සු කරන්නේ වෛද්‍යවරුන්ට හොඳ කරන්න බැරි වුණා. அப்படி மனிதர்கள் செய்கிறது வைத்தியரே இயலாது என்று වෛද්‍යවරු ඔබට උදව් කරලා දැන් මටත් රෝහලක් තියෙනවනේ. எனக்கும் ஒரு வைத்தியசாலை இருக்கிறது. මටත් තියෙනවා රෝහලක්. எனக்கும் இருக்கிறது මගේ வைத்தியசாலை. රෝහලේ හෘද රෝගීන්ට සහ වග්ගඩු රෝගීන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර කරන්න அந்த හැදුවේ. வைத்தியசாலையில இருதய நோய்க்கும் சிறுநீரக நோய்க்கும் இலவசமாக மருந்து கொடுக்கப்பட செய்யப்படவிருக்கிறது. ඉතින් ඔබට මේ රෝහල ඔබ ටීවී එකේ පේනවනේ இந்த බලන්න. வைத்தியசாலை தொலைக்காட்சியிலே காட்டுகிறோம். I create a very beautiful hospital. அது மிகவும் ஒரு அழகான வைத்தியசாலை. This hospital is the ministry is the kidney dialysis and heart surgery. இதில் வந்து இதர சச்சரிசை செய்ய நாங்கள் தீர்மானிச்சிருக்கிறோம். This ministry is 100% free. 100% இந்த இது வந்து இலவசமாய் இருக்கிறது. Any person not want to the pay. யாரும் அங்கே கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை. This is our charity. இது எங்களுடைய ஒரு சேரிட்டி ஒரு This is our charity. இது எங்களுடைய ஒரு சேரிட்டியா இருக்கிறது. වග්ගඩු රෝගීන්ගේ වග්ගඩු බද්ධ කරලා දෙන්න. சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு சிறுநீர் வைப்பதற்கும் හෘද රෝගීන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර හෘද සත්කම් කරලා දෙන්න. இருதய நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக மருத்துவ சேவைகளை මේ செய்வதற்கும் රෝහල නොමිලේ හැදුවා. இந்த வைத்தியசாலையை நான் இலவசமாக கட்டினேன். ඉතින් දැන් මේකේ වැඩ ගොඩනැගිල්ල වැඩ අවසන් වෙලා இதில் இந்த வேலைகள் இறுதி கட்ட තව முடியும். නොබෝ දිනකින් ජනතා අයිතියට මේක පවරනවා. இன்னும் சிறிது காலங்களில் அது මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේක දෙනවා. மனிதர்களுக்காக அது பகிரப்பட අර இருக்கிறது. අරයට හැමදාම මේ රෝහල පෙන්නනවා කියනකොට තප්පරයකට මිනිහට පෙන්වන්න බෑ. මිනිහා තුල සාතන් ක්‍රියා කරන ඔය ඔපරේට් කරන කෙනා. எந்த நாளும் இந்த வைத்தியசாலையை மினிஸ்டர் காட்டும் பொழுது பலர்னு இதை ஒரு தின்னே. நிமிஷம் காட்ட முடியாது. பிசாசினுடைய මිනිහාට கிரியை. ඕනේ කොයි වෙලාවෙද මේක කට් කරලා දාන්න කියලා බලන්න. அவருக்கு வேணும் எப்பொழுது இதை கட் பண்ணி போடுவோம் என்று මම ඕක හැමදාම මිනිහාගේ බලනවා. நான் அதை பார்ப்பேன். රෝහලක ඇඳක් පෙන්වන්නකොත් මිනිහා තප්පරෙන් ඒක අයින් කරනවා. கட்டிலை காட்ட சொன்னால் அதை මං மாற்றுவார். කියන එක හරිද නැද්ද සනි මහත්තයා? நான் சொல்லுகிறது ඔය சரியா? ඔතන සාතන් ක්‍රියා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා තුන් සැරයක් යක්ෂාත්ම කීපයක් වාඩි වෙලා ඉන්න පුටුවල. அந்த இடத்திலே பிசாசியானவன் ඒකම கிரியை බොරුවට නෙමෙයි செய்கிறான். කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ. அது உண்மையான விடயமாய் இருக்கிறது. එතන මේ පණිවිඩය හරියට අහුම්කම් නොදී அந்த இடத்திலே சொல்லுகிற விடயங்களை சரியாய் கேட்காமல் දැන් රෝහලක ඇඳක් පෙන්වන්න කිව්වොත් வைத்தியசாலையினுடைய கட்டிலை காட்ட சொன்னால் ඒ ඇඳ පෙන්න ගන්න බෑ යක්ෂයා එච්චරට මේගොල්ලෝ ඇඟිලිත් එක්ක ගන්නරු කරනවා. அந்த கட்டிலை காட்ட முடியாமல் அவருடைய விரல்களுக்கூடாக அவன் கிரியை හැබැයි செய்கிறான். ගෑල්ලා මේ දිහා බලන් ඉන්න කිව්වොත් இந்த பெண்களை பார்த்து கொண்டிருக்க சொன்னால் පැයක් ගාණක් හරි බලන් ඉන්නවා. ஒரு மணித்தியாலமாவது பார்த்து ඔව් கொண்டிருப்பார்கள். මම මේ ඇත්ත කියන්නේ. நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன். ඔය ඔබ බයින්න ගමන් ෆෝන් එක අරන් මැසේජ් ගහනවා නියමට ලස්සනට වරදින්න නැතුව අහක බලාගෙන මම ඔයාට ආදරේ කියලා ගහනවා. அப்படியே தொலைபேசியிலே பார்த்துக்கொண்டு அந்த பக்கமாக பார்த்து நான் உன்னை මෙච්චර விரும்புகிறேன் ලොකු என்று மெசேஜ் ස්ක්‍රීන් එකේ செய்வார்கள். මේක දාගන්න පැය ගාණක් යනවා. இந்த பெரிய ஸ்கிரீனில் இதை போட்டுக் கொள்கிறதற்கு மணித்தியாலம் எடுக்கிறது. මේ වගේ ඇඳන් අපි இப்படியான கட்டில்களை நாங்கள் රෝහලට
පරිත්‍යාග කරන අය සොයාගෙන ඉන්නවා. வைத்தியசாலைக்கு தேவைப்பட்டிருக்கிறது. මේ ඇඳක් 3,80,000ක් වෙනවා. இது ஒரு கட்டில் 3,80,000. මේ ඇඳ හතරට කඩන්න පුළුවන්. இது 4ஆக பிரிக்க முடியும். කොහොම ඇඳක් අවශ්‍යයි. இப்படியான கட்டில் அவசியமா இருக்கிறது. වගඩු රෝගියෙකුට ඉන්න පුළුවන් ඇන්ගල්ස් තියෙනවා. சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு இருக்க முடியும் හෘද இப்படியான රෝගියෙකුට கட்டில். ඉන්න පුළුවන් ඇන්ගල්ස් තියෙනවා. இருதய நோயாளிகளுக்கும் இப்படியான கட்டில் එතකොට தேவைப்படுகிறது. මේ වගේ ඇඳක් අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රතිකාර වලට. இதே போல கட்டில் தேவைப்படுகிறது මේ அவர்களுடைய වගේ வேலையை செய்து ඇඳක් 10ක් கொள்வதற்கு. ඉක්මනටම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන රෝහලට. இப்படியான கட்டில் 10 தேவைப்பட்டிருக்கிறது. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන පිණිස ඔබට පුළුවන් මෙවැනි ඇඳක් උදෙසා පරිත්‍යාග කරන්න. உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா இப்படியான ஒரு கட்டிலை எடுத்து கொடுக்கும்படியாய். එනවා නතර වෙනවා බලන්න. එනවා නතර වෙනවා. දැන් ඉතින් இப்பொழுது මම දන්නවා මේ රෝහලක් හදන නිසා මම ගොඩක් රෝහලක් තියෙන නිසා මම ගොඩක් මේ වෛද්‍යවරු සමග කාලයක් වැඩ කරනවා රෝග ගැන හොයනවා. நான் வைத்தியசாலை கட்டுகிறபடியா நிறைய வைத்தியர்களோடு என்னுடைய காலத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ඉතින් මේ ලේවලට තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. அதாவது இந்த ரத்தத்திற்கு தான் මිනිස්සු වෛද්‍යවරු வேண்டும். හොඳ කරන්න බෑ කිව්ව තැන மனிதர்கள் வைத்தியர்கள் சரியாக முடியாது என்று சொன்னால் ආගමට නැඹුරු වෙනවා. அவர்கள் ஆகமத்துக்கூடாக ආගමට செல்கிறார்கள். නැඹුරු වෙන ඔක්කොම අය அந்த ஆகமத்திற்கூடாக செல்லுகிற எல்லோரும் හරියටම නැඹුරු වෙන්නෙත් නැහැ. சரியாக செல்லுகிறதும் இல்லை. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මට කොහොම හරි මේ ආගමෙන්වත් සුව කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. அவர்கள் பார்க்கிறது இந்த ஆகமத்துக்கூடாக எப்படியாவது சுகப்படுத்திக் கொள்ள ඉතින් முடியுமா? දේවාල කෝවිල් ආගමික සිද්ධාස්ථාන හොයාගෙන යනවා. அப்படி ஒவ்வொரு கோவில் ஒவ்வொரு ஆகம ஸ்தலங்களை தேடிக்கொண்டு ඔබ போகிறார்கள். මෙතෙන්ටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා நீங்கள் இந்த இடத்திலும் வந்திருக்கிறது. ආගමකින් සුව කරගන්න කියලා හිතාගෙන. இது ஒரு ஆகமத்தை கட்டுகிற இடம் என்று நினைத்துக் கொண்டு දැන් මම ඔබට දෙයක් කියනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை ඔබට சொல்கிறேன். ආගමට ගියාම உங்களுக்கு ஒரு ஆகமத்திற்கு ඔබට சென்றால் ඉන්නවා ආගමේ පූජකවරයෙක්. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பூஜகர். හැම තැනකම ආගම බාරව පූජකෙක් எல்லா ඉන්නවා. இடங்களிலும் அதற்கான பூஜகர் පූජකයා இருக்கிறார். ඔබගේ රෝගය දිහා බලලා பூஜகர் சொல்லுகிறார் நோயாளியை ඔබට பார்த்து මේම කියනවා. உங்களுக்கு இப்படி சொல்லுகிறார். මේක ඔබගේ සංසාරේ කර්මයක්. இது உங்களுடைய பரம்பரையான මේක ඔබගේ கர்மமாய் ඉහත இருக்கிறது. ආත්මික කර්මයක්. இது ஒரு பாவமாய் இருக்கிறது. මේක ඔබ කරගත්ත පින්පව් අනුව ඔබට වෙච්ච இது දෙයක්. நீர் செய்து கொண்ட பாவத்தின் நிமித்தம் හිත வந்திருக்கிறது. හදනවා. உன்னுடைய ஆகமேன் கரானே இருதயத்தை ஹித ஹதனம். தேற்றுகிறார்கள். இருதயத்தை ආයේ தேற்றுகிறார்கள். කවදාවත් මේ වගේ දෙයක් ඔබට නොවෙන්න. மறுபடியும் இப்படியான காரியம் உனக்கு ආයේ வராது. ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. நான் உனக்கு අරව பிரார்த்திக்கிறேன். පිනට දෙන්න මේව පිනට දෙන්න. அதை கொடும் இதை கொடும் என்று. එතකොට අපිට ආගමෙන් අවසානට ලැබෙන දේ මොකද්ද? உங்களுக்கு அந்த ஆகமத்தின் சுவே இறுதிப் නෙමෙයි. புள்ளியா இருக்கிறது சுகம் அல்ல. සුවේ නෙමෙයි. சுகம் அல்ல. ආගමකින් සුවයක් දෙන්නේ නැහැ. அதாவது ஒரு உபதேசம். ආගමෙන් අපේ හිත හදනවා. அதாவது உபதேசம். ඒ කියන්නේ අපිට ආගම මැරෙන්න කිට්ටු වෙනකොට ආගමේ පූජකතුමා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ ආගමේ දේවල් මොනවා හරි කියන්නේ. அதான் மரிக்க சமீபிக்கும் போது அந்த பூஜகர் வந்து ஏதாவது ஒரு விடயங்களை சொல்லுகிறார். ඉතින් අපිට කියනවා හිත හදාගන්න. அதாவது உங்களுடைய இருதயத்தை சரிப்படுத்திக் ඉතින් අපි கொள்ளுங்கள். මල ගෙදරකට ගියාම நாங்கள் ஒரு மரித்த வீட்டுக்கு රෝගේ சென்றால் උස්සන්න වුණාම මැරෙනවනේ. நோய் வந்தால் மனிதர்கள் මල மரிப்பார்கள். ගෙදරට පූජකයා එනවා. அந்த இடத்திற்கு பூஜகர் வருவார். මොන ආගමේ පූජකයා ඉන්නෝනේ එයා එනවා. பூஜகர் வருவார். එයා ඇවිල්ලා அவர் வந்து ಗುಣකථනයක් කරනවා. அவர் ஒரு அதற்கான නරුණු காரியங்களை කෙනාගෙන செய்வார். ಗುಣකථන කරනවා. මම அவருடைய දන්නෑ ඔයා காரியங்களை තරම් செய்வார். ಗುಣකථන කරන්න දන්න වැඩේ. நீங்கள் தான் அந்த අපි வழியை செய்யக்கூடியவர். සනිමහත්තා මැරිච්ච මලමිනියට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා පහක් දාන්න පහ දාලා ගිහලා ආයේ වලේ පෙට්ටිය නිදා ගන්න එච්චර හොඳ ಗುಣකථන කරනවා. හොඳ දේ මරුණු කෙනා ගාවට ගිහලා හොඳ දේවල් කියනවා. அதாவது மருத்துவருக்கு போயிட்டு நல்ல விடயங்களை ඉතින් சொல்லுவார். මරුණු කෙනාට වැඩක් නැහැ. அது அவருக்கு வேலை இல்லை. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම. மறுபடி சொல்லுவார் இப்படி ආයේ කවදාවත් இனி எப்பொழுதாவது ස්වාමිනාස ඔබ ආශිර්වාද ස්වාමිනාස ආශිර්වාද. ආයේ කවදාවත් මේ වගේ සංසාරේ නරක දෙයක් නොවෙන්න. இனி எப்பொழுதாவது இப்படியான இந்த අපි මෙයාගේ ආත්මෙට தீர்த்து நாங்களுடைய පින් පමුණුවමු ஆத்மாவுக்கு හරි මෙයාගේ ආත්මෙට ආශිර්වාද කරමු. இவருடைய ஆத்மாவுக்கு ஆசீர்வதிப்போம் என்று මෙයා මේ ඔක්කොම මේ ඔක්කොම දෙන හැම එකක්ම මම මේ රෝහලට ඇඳවල් ගන්න පූජා කරනවා. நீங்கள் தருகிற காசு எல்லாம் அப்படியே நான் கட்டில் செலவுகளுக்காக ස්වාමිනාස போடுகிறேன். ආශිර්වාද කරනසේපා. එතකොට අපි කියනවා ආයේ කවදාවත් සංසාරේ මේ වගේ දෙයක් නොවේවා. அப்பொழுது நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இனி வாழ்க்கையில் இப்படியான காரியம் வராத සංසාරේ සංසාරේ කවමදාවත් මේ වගේ නරක දෙයක් නොවේවා. இப்படியான கெட்ட விடயங்கள் வராதபடி කියලා අපි යාට පින් පමුණවනෝ නේ. சொல்லி நாங்கள் அவருக்கு ඊට පස්සේ පින් පමුණව ஆசீர்வதிக்கிறோம். විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඥාතින්ට மறுபடி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் එයා ගැන உறவினர்களுக்கு මතක් කරලා அதை நினைவுபடுத்தி එයාට සෙත් පතලා පින් පමුණවමු කියලා. அவருக்கு இப்படியான விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று. ඒක එක ආගමකට විතරක් අදාළ නැහැ. அது அவர்களுக்கு உரிமையான காரியம் அல்ல. එක ආගමකට විතරක් අදාළ නැහැ. ஒரு ஆகமத்துக்கு மாத்திரமல்ல. තේරුණාද? விளங்குகிறதா? ඒකට අර මං එන්න ළඟට. ඒකට அதற்கு අර පින් දෙන කෙනා அதாவது அந்த නැත්නම් புண்ணியத்தை එයාගේ செய்கிறவர் ආත්මයට ආශිර්වාද කරන කෙනා அவருடைய ஆத்மாவுக்கு මොකද ஆசீர்வதிக்கிறவர் හිතන්නේ?
என்ன நினைக்கிறார்? ආයේ කවදාවත් අපේ අම්මා හෝ තාත්තා හෝ සහෝදරයා හෝ සහෝදරිය மறுபடியும் என்னுடைய அம்மா அப்பா சகோதரர் சகோதரி කවදාවත් මේ වගේ නරක තැනක උපදින්න එපා මේ වගේ නරක දෙයක් වෙන්න එපා කියලා. இனிமேல் இப்படி ஒரு விடயம் நடக்க வேண்டாம் என்று ආගම ඒක තමයි අවසානට කරන්නේ. ஆகமங்கள் அதைத்தான் ඊට පස්සේ අපේ මේ මලගේ මේ මොනවාද මේ මලගෙදර බැනර් ගහනවා. அதற்கு பிறகு அந்த மரித்த வீட்டிலே ஒரு பேனரை බැනර් போடுகிறோம். වල ලස්සන කියමන් තියෙනවා. அந்த பேனர்களே ஒரு அழகான விடயங்களையும் எழுதுகிறோம். සංසාරේ උපදින භවයක් පාසා ඔබට ආයෙත් මේ වගේ අකාල මරණයක් නොවේවා. இப்படியான அகால மரணம் இனி உங்களுக்கு வராத படிக்கென்று පියාණනි මෙවන් ගමන් නැවත නොයන්. තාත්තේ again you don't go again this way. ඔබ කවදාවත් ආයෙ මේ ගමන යන්න එපා. பிதாவுக்கு சொல்கிறார் நீர் மறுபடியும் அந்த வழியில் போகாதபடி. ඊළඟට අම්මේ ඔබ மறுபடியும் තවුසිතා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදේවා. இன்னொரு உருவமாக இந்த உலகத்திலே பிறப்பீராக සින්දු என்று පවා හැදුවා. அதை பாடலாக பாடினார்கள். නාඩන්න චුන්ටි පුංචි නංගි දැන් அதாவது அந்த சிறிய don't தங்கை cry my little sister. அழ வேண்டாம் என்னுடைய சின்ன பிள்ளை නෑ එන්නේ අම්මා ඉතින්. அவர் இருக்கிறது தாய் Your mother இடத்தில். again not coming to with us. உன்னுடைய அம்மா மறுபடியும் என்னோட கூட வர සුදු மாட்டார். පාට කොඩිවැල් යටින්. සුදු පාට කොඩිවැල් යටින්. அதாவது அந்த அந்த வெள்ளை கொடிக்கடியே අම්මා ගියා දුර ගමන්. அம்மா போனார் தூரமான பயணம். නාඩන්න පුංචි නංගි දැන්. இப்பொழுது அழுக வேண்டாம் சின்ன නෑ பிள்ளை. ඉන්නේ අම්මා ඉතින්. அம்மா இனி வர மாட்டார். සුදු පාට කොඩිවැල් යටින්. வெள்ளை அந்த கொடிக்கடியாக අම්මා ගියා දුර ගමන්. அம்மா போனார் தூரமான பயணம். ඊළඟට අපේ මලගෙවල් ගහලා තියෙනවා. மறுபடியும் கூட மரித்த අනිච්චාවත සංඛාරා. அகால ඒක மரணம் පාලියෙන් පාලි භාෂාවෙන් අනිච්චාවත සංඛාරා. අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා ගහලා තියෙනවා. அப்படியான விடயம் எழுதப்பட்டிருக்கும். මම ඕකේ අර්ථය දන්නවා නමුත් ඕකේ අර්ථය මම කියන්න යන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් හරි දශමයක් හරි වැරදුනොත් කවුරු හරි මට නඩු දායි. நானுக்கு அதற்கு அர்த்தம் தெரியும் අදාළ சொல்ல නොවන දෙයක් மாட்டேன். මම කියන්න ගිහිල්ලා. அதை நான் சொல்ல மாட்டேன். සමාදානයෙන් සැතපේවා. சமாதானம் எல்லோருக்கும் உண்டாவதாக. ඔය වගේ ඉතින් ඊළඟට හැම මාස තුනෙන් තුනට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට දානෙ දෙනවා එයා හොඳ තැනක යන්න කියලා. நீங்கள் போய் ஒருவருக்கு ஒருவரிடம் தானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ඔන්න ආගමෙන් අවසානට කරන ටික. இதோ ஆகமத்தின் මම කිව්වා விடயங்கள். හරිද නැද්ද? நான் சொன்னேன் ආගම තියෙනවා තෙන්ට. நான் சொன்னேன் ඔය அதை දෙයක් சொல்லுகிறது. ආගමේ කරනවද? அதை நீங்கள் செய்கிறீர்களா? ආගමට බෑ වත් එක යන්න. ஆகமத்திற்கு அப்படி முடியாது. ඔයාගේ ආගමට බෑ ඔයත් එක මිනිවලට යන්න. உங்களுடைய ஆகமத்துக்கு முடியாது உங்களோடு அந்த ඔයාගේ வயசுக்கு ආගමට බෑ ඔයා போக. නරක අදහන ආගමට බෑ ඔයා නරකාදියට ගිහිල්ලා ආගමෙන්ට බෑ ඔයාව නරකාදියෙන් අරන් එන්න. உங்களுடைய மதத்திற்கு உங்களுடைய கட்டவடைகளை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது. පුළුවන් අරන් එන්න. முடியுமா? எடுத்துக்கொண்டு வர පුළුවන් අරන් එන්න. முடியுமா? ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තන් ඉන්නේ. முடியுமா? ඔයගොල්ලෝ තන් ඉන්නේ. අරන් එන්න බෑ. எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது. මිනිවලට ගිහිල්ලා අරන් එන්න බෑ. நரகத்திற்கு போய் எடுத்துக்கொண்டு வர නැත්තම් ඔබ முடியாது. නරකාදියට ගිහිල්ලා ආගමට කියන්න බෑ මෙයා අදහගෙන හිටියේ මගේ ආගම මම මේව ගන්න තමයි ආවේ කියලා ආගමට ගිහිල්ලා ඔබ අරන් එන්න බෑ. கட்டவடையத்திற்கு போய் இவரோட இந்த நல்ல நண்பர் என்று சொல்லி அதை மீண்டும் எடுக்க முடியாது. ආගමට මොකුත් කරන්න බෑ. ආගමට කරන්න පුළුවන් මැරෙනකන් ඔබට අනුශාසනා කරන එක විතරයි. மதங்களுக்கு செய்ய முடியும், மறுக்கும் வரையே உங்களுக்கு அதற்கான விடயங்களை ඒක சொல்ல මොන மாட்டார். ආගමත් එහෙම තමයි. இது என்ன செய்தாலும் அப்படித்தான். ඒතර ආගම ඔබට තේරෙනවද? அப்பொழுது மதங்கள் உங்களுக்கு රෝහලට புரிகிறதா? බෑ. அதாவது வியாதிகளுக்கு வைத்தியருக்கு முடியாது, බෑ. வைத்தியர்களுக்கு අම්මට முடியாது, බෑ තාත්තට බෑ. அம்மாவுக்கு முடியாது, அப்பாவுக்கு முடியாது. සල්ලි කෝටි ගාණක් තිබ්බත් බෑ. காசு கோடி இருந்தாலும் ඔබ තවන්න போதாது. සල්ලි තිබ්බත් எங்களுக்கு எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் ඔබේ මොලේ ලේ කැටි දෙකක් ඇවිල්ලා ඔබගේ මොලේ உங்களுடைய පිපුරුවා. மூளையில் இருக்கிற ரத்த கட்டியை நிவர்த்தி செய்ய අර முடியாது. සල්ලි අල්මාරි වල පුරුවන් හිටියත් ඒ සල්ලි වලට බෑ. அந்த காசுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த காசுக்கு සල්ලි முடியாது. වලට බෑ. அந்த காசுக்கு ඔබේ முடியாது. ඔබට පිළිකාවක් කියලා නරක් වෙලා අක්මාවට ඇවිල්ලා වක්කොට දෙන නරක් වුණොත් සල්ලි බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් තිබ්බත් සල්ලි වලට මුකුත් කරන්න බෑ. உங்களுடைய புற்றுநோய் வந்து சிறுநீரகத்துக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்தால் காசு எவ்வளவு இருந்தும் வேலை இல்லை. ආගමට බෑ. மதத்திற்கு முடியாது, සල්ලි වලට බෑ. காசுக்கு முடியாது, අම්මට බෑ තාත්තට බෑ. அம்மாவுக்கு முடியாது, தகப்பனுக்கு பூஜைக்கார முடியாது, பூஜகருக்கு முடியாது. දැන් පූජකයෙකුට පූජකයා කොච්චර ආගම කිව්වත් பூஜகர் எவ்வளவாக அந்த පූජකයාට ஆகமத்தை ඔයාගේ பற்றி ජීවිතේ சொன்னாலும் බේර ගන්න බෑ. அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மீட்டுக் கொள்ள ඔබ முடியாது. මගේ දිහා බලලා කියයි පාස්ස පින්කඳක්. நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அப்படி පාස්ස பாஸ்டர், ඔයා හරි පුණ්‍යවන්තයෙක්. போதகரே நீங்க ரொம்ப புண்ணியமான හැබැයි ඔබ மனுஷன். මැරෙන්නකෝ. ஆனாலும் நீங்கள் மரித்தால், ඔබ මැරුණම ඔබේ නරකාදියට බහැලා මට බෑ ඔබ අරගෙන එන්න. நீங்கள் மரித்த பிறகு உங்களுக்கு அபாயத்திலே போட்டு அதை எனக்கு மீட்டுக் கொண்டு வர மறுபடியும் முடியாது. போறாங்க. எனக்கு முடியாது மீட்டுக் ඔබ கொண்டு வர. අදහන්නේ ලෝකයේ හොඳම ආගම කියමු. நீங்கள் மதிக்கிற எந்த හොඳම ஒரு ආගමටත් බෑ ඔබව எந்த නරකාදියට ஒரு බහැලා நல்ல අරගෙන එන්න. மதத்திற்கு முடியாது அந்த விடத்தை செய்ய. ඇයි? ஏன்? ඇයි? ஏன்? පාපය කර්මය ශාපය එච්චර බලවන්තයි. பாவம், கருமம், சாபம் அவ்வளவு வல்லமையானதாக ආගමත් අසරණයි, அதாவது පූජකයාත් අසරණයි, பூஜகரும் அசாதாரணமா සල්ලිත් இருக்கிறார், අසරණයි, காசும் அநியாயமா இருக்கிறது, අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ ඥාතිත් அம்மா අසරණයි. அப்பா சகோதரர்கள் யாருமே ஒரு வேலை இல்லாதவர்களாக ஆகம இருக்கிறார்கள். இதிரி.
கடைசியிலே ආගම ඉදිරියේ. கடைசியிலே පැහැදිලිද? விளங்குகிறதா? ආගම ඉදිරියේ. ஆகமத்தில் දැන් ඔක්කොම අපි අසරණයි ආගම ඉස්සරහා. ஆமா எல்லோரும் நாங்கள் அசாதாரணமாக இருக்கிறோம். அது மதம் ආගම අසරණයි மதம் அசாதாரணமா இருக்கிறது. අපේ මරණය ඉස්සරහා. எங்களுடைய மரணத்துக்கு கூடாகவும் ආගම් ඔක්කොම තියෙන ජීවත් වෙන අයට විතරයි. ஆகமம் இருக்கிறது ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு ජීවිතෙන් එහා மாத்திரம். පැත්තට ආගමට මුකුත් කරන්න බෑ. வாழ்க்கைக்கு மறுபக்கம் மதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய දැන් முடியாது. ඔබට තේරෙනවද ලේවල உங்களுக்கு தெரிகிறதா ரத்தத்தின் තියෙන රෝගිය ශාපය இருக்கிற சாபங்கள் ආගමකටවත් අයින් කරන්න බෑ. மதத்திற்கும் விளக்க முடியாது. දැන් ඔබට තේරෙනවද உங்களுக்கு இப்ப விளங்குகிறதா? ලේ ඉස්සරහා ආගමත් අසරණයි. ரத்தத்துக்கு முன்பாக அந்த மதமும் ஒரு அசாதாரணமான காரியமா ලේ இருக்கிறது. ඉස්සරහා ரத்தத்திற்கு ආගම முன்பாக දේශනා කරන කෙනාට පිළිකාවක් හැදුනොත් மதத்தை பிரசங்கிக்கிறவருக்கு புற்றுநோய் එයාගේ வந்தால் දේශනා කොච්චර ලස්සන වුණත් එයත් අසරණයි පිළිකාව ඉස්සරහා. அவருடைய பிரசங்கம் எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் அவரும் அசாதாரணப்பட்டிருக்கிறார் அந்த புற்றுநோய் நிமித்தம். රෝගිය තියෙන්නේ ලේවල. நோய் இருக்கிறது ரத்தத்தில். එහෙනම් සුද්ධ ලයක් නැහැ. ஆனால் சுத்த ரத்தம் இல்லை. ඒ නිසා මිනිස්සු අන්තිමට හිත හදා ගන්නවා. அதனால் மனிதர்கள் கடைசியிலே அவர்கள் மனதை මේක தேற்றிக் පාපයයි. கொள்கிறார்கள். இது ஒரு பாவம், මේක කරුමයයි இது ஒரு கருமம், මේක ශාපයයි இது சாபம் என்று කියලා හිත හදා ගන්නවා. என்று நினைத்துக் මේක கொள்கிறார்கள். ලෝක ධර්මතාවයයි. அது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு விடயம். මේක තමයි ලෝකේ සත්‍යතාවය. இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற சத்தியம். This is a reality. இதுதான் இன்றைய நிஜம். ඇත්තටම මේක රියැලිටිද? இது ஒரு நிஜமா இருக்கிறது. ඇත්තටම මේක සත්‍යද? இது ஒரு சத்தியம் නෑ. இல்லை. මෙතනින් එහාට බෙහෙතක් තියෙනවා. இந்த இடத்துல புறமாய் ஒரு மருந்து இருக்கிறது. මෙතනින් එහාට බෙහෙතක් තියෙනවා. இதற்கு பிற்பாடு ஒரு மருந்து இருக்கிறது. ලේ ඉස්සරහා නම් ඔක්කොම අසරණ. ரத்தம் முன்பா இருந்தால் அது மற்றவர்கள் அசாதாரணமானவர் இருக்கிறார்கள். ලේ ඉස්සරහා නම් ඔක්කොම අසරණ. ரத்தம் முன்பா இருந்தால் மற்ற காரியங்கள் சாதாரணமான விடயமா இருக்கிறது. එහෙනම් ஆனால் ලයක්ම හොයාගන්න ඕනේ. ரத்தமே தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ලයක් උනන් ලේ ඉස්සරහා නම් මේ ආගම් අසරණ. அதாவது ரத்தம் முன்பாக இருந்தால் இந்த மதங்கள் අම්මත් தோற்றுப் අසරණයි போயிருக்கிறது. ලේ ඉස්සරහා. அம்மாவும் அதற்குள்ள තාත්තත් අසරණයි ලේ ඉස්සරහා. அப்படியே පුතත් අසරණයි ලේ தன்னுடைய ඉස්සරහා. மகனும் ரத்தத்துக்கு முன்பதாக அப்படியே. පූජකයාත් අසරණයි ලේ ඉස්සරහා. பூஜகரும் ரத்தத்துக்கு முன்பதாக அப்படியே. ආගමත් අසරණයි ලේ ඉස්සරහා. மதமும் அப்படியே இருக்கிறது. ලේ වලට බලපෑමක් කරන්න කාටවත් බෑ. ரத்தத்திற்கு ஒரு வலிமை கொடுக்கிறதுக்கு யாருக்கும் முடியாது. ආගනුත් අත් බැඳන් බලන් ඉන්නවා. அவர் எல்லோரும் கையை கட்டிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මරුණම පූජකවරුත් ළඟට අවිලා බලන් ඉන්නවා. பூஜகரும் அப்படியே வந்திருக்கிறார். හිතන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? நினைக்க இருக்கிறது என்ன? ආයි සංසාරේ කවදාවත් මෙහෙම දෙයක් නොවේ. மறுபடியும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படியான காரியம் එතනින් நடக்க එහාට மாட்டாது. அதற்கு මොන பிறகு జగතෙකුට මුකුත් කරන්න බෑ. என்ன ஒரு விடயம் நடக்க முடியாது. ඒ වුණාට ஆனாலும் කෙනෙකුට මේකෙන් මිනිසා මුදවන්නට පුළුවන්. ஒரு விடயத்தில் மாத்திரம் மனிதர்களை මිනි மீட்டுக் கொள்ள වලට முடியும். බැහැලා මිනි වලෙන් ඔබව අරගෙන එන්න පුළුවන්. நரகத்திற்கு சென்று உங்களை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியும். නරකාදියට බැහැලා නරකාදියෙන් ඔබව ගිනිවිලෙන් අපායෙන් හේදිසියෙන් කටුයිඹුලෙන් ගලවලා ගේන්න පුළුවන්. நரகத்தின் அபாயத்தில் இருந்தும் அந்த அக்னி கூடாவும் உங்களை இழுத்து வர முடியும். ඒ කවුද? அது யார்? සුද්ධ ලයක් තියෙන කෙනෙක්. அது பரிசுத்த ரத்தம் இருக்கு. එහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. அப்படி ஒருவர் இருக்கிறார். ඒ තමයි அவர்தான் ලෝකේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ. உலகத்தை படைத்த தேவனானவர். හැබැයි ஆனாலும் ඒ මැවුම්කාර දෙවියන්ගේ ලේ அந்த படைத்தவனுடைய ரத்தம் නිකම්ම නිකං ගන්න බෑ. சும்மா ஒரு ரத்தமாய் அல்ல. දෙවි කෙනෙක්ගේ ලේ කොහොමද අපි ගන්නෙ? தேவனுடைய ரத்தத்தை எப்படி நாங்கள் எடுக்கிறோம்? එහෙනම් දෙවියන් ஆனால் தேவன் මනුෂ්‍යයා මට්ටමට එන්න மனுஷனுடைய மட்டத்திற்கு வருவதற்கு මං කියන්නේ හොඳලා ගන්න. எவ்வளவு මිනිස්සු දෙවියෝ වෙන්න හදන ලෝකෙක மனுஷர்கள் தெய்வமாய் மாறுகிற நினைக்கிற මිනිස්සු உலகத்தில், දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින්න හදන ලෝකෙක மனுஷர்கள் தேவனாய் மாறுக நினைக்கிற உலகத்தில் අනේ අපේ තාත්තා දෙයියෙක් වෙලා ඉපදේවා. ஐயோ எங்களுடைய தகப்பன் அடே, அப்பே அம்மா தெய்வமாக தெய்வங்களா பிறப்பதாக. இப்பதேவா. என்னுடைய தாய் பாச தெய்வமாக தெய்வங்களா பிறப்பதாக. இப்பதேவா. என்னுடைய போதகர் அப்படி பிறப்பதாக. මිනිස්සු දෙයියෝ වෙන්න හදන මිනිස් ලෝකෙක மனிதர்கள் தேவனாகப்படி இருக்கிற இந்த உலகத்தில் මිනිස්සුන්ට හිතන්නවත් බැරි වැඩක් மனிதர்கள் நினைக்க முடியாத ஒரு வியாதி ලෝකේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ කළා. உலகத்தில் படைத்த அந்த தேவன் செய்தார். මැවුම්කාර දෙවියන් உலகத்தை படைத்த වහන්සේ தேவன் செய்தார். මිනිස්සෙක් වෙලා පොළවට ආවා. அவர் மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். මිනිස්සු දෙයියෝ වෙන්න හදනවා. மனிதர்கள் தேவனாய் මිනිස්සු பார்க்கிறார்கள். දේවත්වයට පත් වෙන්න හදනවා. மனிதர்கள் தேவத்தன்மைக்கு செல்ல කොහොම பார்க்கிறார்கள். හරි මොන දේව ලෝකෙක හරි ඉපදින්න හදනවා. எப்படி சரி உலகத்தில் ஏய், பிறக்க பார்க்கிறார்கள். මිනිස්සු ஏன்? ලෝකේ දුකයි. மனிதர்கள் உலகத்தில் මිනිස් ලෝකේ இருக்கிறவர்கள், වේදනාකාරී. மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற මිනිස් ලෝකේ මේ வேதனைப்படுகிறவர்கள், ලේවල ශාපෙන් ගැලවෙන්න බෑ. மனிதர்கள் அந்த ரத்தத்தில் சாபத்தில் விடுதலை முடியாது. දෙවියන් මැවුම්කාරයා. தேவன் படைத்தவர்.
මනුකයක් අරගෙන அவர் மனிதனாக ලෝකෙට எடுத்துக்கொண்டு එනවා. உலகத்திற்கு வருகிறார். එතකොට அப்பொழுது ඔබට පේනවද අනිත් ආගම් වලට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ වෙනස? உங்களுக்கு புரிகிறதா மத்த மதங்களை விட கர்த்தருடைய හැම வித்தியாசம்? දෙවියෙක්ම උසස් වෙන්න හදද්දි எல்லோரும் உயர்ந்த இடத்திற்கு போக හැම நினைக்கிறவர்கள். මනුස්සයෙක්ම දෙවියා වෙන්න හදද්දි எல்லா மனுஷனும் தேவனாக හැම நினைக்கிறபடி මනුස්සයෙක්ම ඉන්න තත්ත්වයෙන් පොඩ්ඩක් හරි පින්දීලා හරි උඩට යන්න හදද්දි எல்லா மனுஷனும் ஒரு படி மேலே உயர நினைக்கும் பொழுது සියල්ලෙන් අගතැන් எல்லா உயரத்தில் இருந்தும் සියල්ලෙන් පිරිච්ච எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருந்த ලෝකේ මැවුම්කාර දෙවියන් உலகத்தை படைத்த தேவன் දේවත්වය අතහැරලා அவர் அவருடைய தேவத்தன்மையை கைவிட்டு මිනිස් ශරීරයක් කරන් மனிதனுடைய சரீரத்தை எடுத்து මේ දුක් විඳින මහ පොළොවට இந்த துக்கப்படுகிற இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். මොකටද எதற்காக? எதற்காக? ඔයාගේ உங்களுடைய ලේවල ශාපය ரத்தத்தில் இருக்கிற சாபங்களை, ඔයාගේ පාපය உங்களுடைய பாவங்களை, ඔයාට ගෙවන්න බැරි කර්මය உங்களுக்கு முடிக்க முடியாத உங்களுடைய එතුමගේ கர்மங்களை සුද්ධ ලෙයින් அவருடைய சுத்த ரத்தத்திலே ගෙවලා දාන්න முடித்து போடுவதற்காக, ගෙවලා දාන්න கொடுத்து போடுவதற்காக මම ඔබට දර්ශනයක් පෙන්නනවා நான் உங்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை காட்டுகிறேன். මේ ඉන්නේ இப்பொழுது යේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர், මේ ගහන්නේ ඔබේ රූපහණයෙන් බලන්න நீங்கள் அந்த தொலைக்காட்சியிலே මේ பாருங்கள், ගහන්නේ அடிக்கிறது යේසුස් වහන්සේ இயேசுவை. දාගන්න ඉක්මනට මේ ගහන්නේ යේසුස් වහන්සේට இப்பொழுது அடிக்கிறது இயேசுவை. ඒක ලොකු කරන්න ඔයාට මිනිස්සෙක් නේ පේන්නේ உங்களுக்கு மனுஷன் தான் தெரிகிறது. ඔයාට මිනිස්සෙක් පේනවනේ உங்களுக்கு மனுஷன் தெரிகிறார் தானே? ඔය කවුද அது யார்? ඔය තමයි ලෝකේ அவர் தான் உலகத்திலே මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ படைத்த தேவன். මැවුම්කාර දෙවියන් அவர்தான் වහන්සේ உலகத்தை ඔය படைத்தவர். මොකක් අතෑරලා දෙවිලා තියෙන්නේ அவர் என்னத்தை விட்டு வந்திருக்கிறார்? ඔය අතෑරලා තියෙන දෙව් සංගලොව සැප அவர் விட்டிருக்கிறது தேவ சமூகத்தின் சந்தோஷம். මොකටද එතුමා මිනිස්සෙක් උනේ ஏன் அவர் மனுஷனாக மாறினார்? මැරෙන්න மரிக்கிறதற்கு. ඇයි මැරෙන්නේ ஏன் மரித்தார்? ලේ හලන්න ரத்தத்தை சிந்தி. ඇයි ලේ හලන්නේ ஏன் ரத்தத்தை சிந்துகிறார்? කර්මයේ ශාපය පාපේ තියෙන්නේ கர்மத்தையும் சாபத்தையும் பாவத்தையும் முடிக்கிறதற்காய். ලේවල ரத்தத்தினால் මල් නෙමෙයි பூ அல்ல, තෙල් නෙමෙයි எண்ணெய் அல்ல, හඳුන් කුරු නෙමෙයි பத்தி குச்சிகள் அல்ல, ඉටිපන්දන් නෙමෙයි மெழுகுவர்த்தி அல்ல, මල් වලින් බෑ மலர்களால் முடியாது, තෙල් වලින් බෑ எண்ணெயினால் முடியாது, ඉටිපන්දන් හඳුන් කුරු වලින් බෑ மெழுகுவர்த்தி பத்திகளால் முடியாது, ඉඩම් කඩම් පූජා කරලා බෑ இடங்களை பூஜை செய்ய රූප முடியாது, වන්දනා වලින් බෑ விக்கிரக வழிபாட்டில் அல்ல, ලේවල පාපේ අයින් කරන්න ரத்தத்தில் பாவத்தை விடுதலை ලේවල செய்ய, පාපේ අයින් කළ හැක්කේ ரத்தத்திலே பாவத்தை விடுதலை செய்ய, පාපයක් නැති සුද්ධ ලේකට විතරයි பாவத்தை விடுதலை செய்ய එහෙම முடியும். සුද්ධ ලයක් அப்படி ஒரு මිනිස් பரிசுத்தமான සංගතිය කාටවත් නැහැ இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் එහෙම இல்லை. ලයක් තියෙනව නම් තියෙන්නේ அப்படி ரத்தம் இருக்கிறதானால் පාපයක් නොකරපු ලෝකේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේට பாவம் இல்லாத உலகத்திற்கு வந்த தேவன், එහෙනම් படைத்த தேவன். මිනිසාගේ ශරීරයෙන් ඒ කර්මය පාපය மனுஷன சரீரத்தில் அந்த கர்மமும் பாவங்களும் ඇදලා දාන්න எடுத்து போட, මිනිස්සාව නරකාදියෙන් අයින් කරන්න மனுஷனை நரகத்திலிருந்து விடுதலை කිනිවිලෙන් செய்ய, අයින් කරන්න அபாயத்திலிருந்து விடுதலை செய்ய එකම වන්දිය සුද්ධ ලයක් ஒரே ஒரு சுத்தமான ලේ ரத்தம். නරක නිසා තමයි ரத்தம் அசுத்தமாய் இருக்கிறபடியால் මනුස්සගේ ජීවිතයට ඔක්කොම දේවල් மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எல்லா එතකොට விடயங்களும். ජේසු ஆனாலும் இயேசு මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා இந்த உலகத்திற்கு வந்து තාත්තා කෙනෙක් නැතුව பிதாவானவர் இல்லாமல் දේවානුභාවයෙන් தேவ சுபாவத்தோடு මරිය තුමියගේ மரியாளுடைய කුස ඇතුලේ அவருடைய கற்பத்திலே ගැප්ගෙන அவர் கற்பம் தரித்தார். අවුරුදු 30කට පස්සේ 30 ඉපදිලා வருடங்களுக்கு பிறகு එතුමා පටන් ගත්තා அவர் தொடங்கினார். මම පාපයට සමාව දෙන நான் பாவத்திற்கு மன்னிக்கிறேன், මම කර්මයට සමාව දෙන நான் கர்மத்திற்கு மன்னிக்கிறேன், නරකාදියෙන් ගිනිවිලෙන් මිනිසා මුදව ගන්න என் அபாயத்திலும் நரகத்திலிருந்து දෙවියන් மனிதர்களை වහන්සේ කියලා நான் දේශනා மீட்டுகிறேன். කරන්න அப்படி அவர் අවුරුදු பிரசங்கித்தார். 3ක් දේශනා කළයින් 3 පසු வருடங்கள் அவர் பிரசங்கித்த මිනිස්සු பிறகு மனுஷர்கள் ජේසු අල්ලගෙන இயேசுவை பிடித்துக் கொண்டு, ආගම් එවකට තිබුණු ලෝකයේ ආගම් ලොකුම ආගම அப்பொழுது இருந்தது மிகவும் பிரதான ஒரு யூத மதம். ஆகம. யூத ඔබ மதம். එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ நீங்கள் அதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள ජේසුට வேண்டும். හැමදාම இயேசுவுக்கு எந்த நாளும் විරුද්ධ වුණේ விரோதமானது අපරාධකාරයෝ නෙමෙයි விபரீதம் செய்பவர்கள் හොරු அல்ல, නෙමෙයි கல்லர்கள் அல்ல, මංකොල්ලකාරයෝ නෙමෙයි கொள்ளையடிக்கிறவர்கள் அல்ல, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ නෙමෙයි தூஷணம் பண்ணுகிறவர்கள் அல்ல, යේසුට විරුද්ධ වුණේ அவருக்கு விரோதமானது මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ නෙමෙයි அதாவது வியாபாரிகள். ඒගොල්ලෝ අසරණ වෙලා அவர்கள் அசாதாரணமாக ජේසු දෙස බැලුවා இயேசுவை பார்த்தார்கள். ජේසුට විරුද්ධ වුණේ இயேசுக்கு விரோதமானது හැමදාම ආගමයි எந்த நாளும் ஒரு ஐயே. மதம். ஏன் ආගම ඇයි යේසුට විරුද්ධ වුණේ மதமேன் அவருக்கு விரோதமானது? ආගමට කරන්න බැරි දේ மதத்திற்கு செய்ய
முடியாத ජේසු காரியத்தை කරන්නාම இயேசு செய்ய வந்த பிறகு ආගම යේසුට විරුද්ධ වුණා. அவர்கள் அவருக்கு விரோதித்தார்கள். එදා යේසුට ඇන ගැහුවේ அன்று இயேசு காணி அடித்தது ඔබ දන්නවද කවුද කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா யார் என்று? ලෝකයේ උතුම්ම ආගම ලෙස සලකපු உலகத்திலே மிகவும் பிரதான ஆகமத்தில் இருந்தவர்கள், යුදෙව් ආගමයි. யூத ஆகமத்தில் இருந்தவர்கள். රෝම ரோமர் ආගම ரோமாகமத்தில் ආගම් ஆகமங்கள் 108ක්. 108 රෝම ආගමට තියෙන ආගම් 108ක්. 108 வழிபாடுகள் අපි இருக்கிறது. අපි දැනන් හිටිය යුදෙව් ආගම කියලානේ. நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது யூத ஆகமத்தை රෝම மட்டும். ආගමට ආගම් 108ක සමන්විත ආගමක් යුදෙව් රෝම ආගම. ரோமர்களுக்கு 108 ஆகம வழிபாடுகள் ඒගොල්ලන්ට இருந்தது. දෙවිවරු 108ක් එවකට සිටියා. அவர்களுக்கு 108 ඒගොල්ලෝ தெய்வங்கள் දෙවිවරු இருந்தார்கள். 108ක ආගම් තිබුණා. அவர்கள் 108க்கும் ஆகமங்கள் ඒගොල්ලන්ගේ இருந்தது. තමයි රෝම පාලනය. அவர்கள் தான் இந்த ඒ உலகத்தில் ඔක්කොම ආගම් கிரியை එකතු වුණා. செய்தவர்கள். அவர்கள் யூத எல்லோரும் ஆகமත් சேர்ந்தார்கள். එක්ක. யூதர்களோடு එකතු වෙලා சேர்ந்து ජේසු අරන් ගිහිල්ලා இயேசுவை எடுத்துக்கொண்டு මෙන්න போய் මේ විදියට இப்படி ජේසුව කල්වාරි කන්දේ அவரை கல்வாரி மலையிலே යේසුට තලලා இயேசுவை அடித்து அடித்து අර බලන්න දෙනවද? அதோ பாருங்கள் அவர் කුරුසිය ඇන கொடுக்கிறார். ගහලා அவருடைய சிலுவையிலே එහෙට அடித்து මෙහෙට පෙරලනවා මෙහෙට இந்த පෙරලනවා. பக்கமும் இந்த பக்கமாக திருப்பி අර ගහන බෝඩ් එක அந்த போர்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிரீக், ලැටින් லத்தீன், හෙබ්‍රෙව්. எப்ரோ. එවකට ලෝකෙ තිබුණු ප්‍රධාන භාෂා இதுதான் තුන. மூன்று மொழிகள் ඒ பிரதான තුනේ ගහලා மொழிகள். තියෙන යේසුගේ කුරුසිය උඩින් அந்த மூன்றிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த නුඹලාගේ மொழிகள், රජ්ජුරුව මැරුවා කියලා. உன்னுடைய ராஜாவை மரித்தோம் என்று. යේසුස් වහන්සේ මේ இயேசுவானவர் විදියට இதேபடி හරියට හරකෙක් පට්ට ගැහපුවා වගේ சரியாக ஒரு மாட்டை அடித்தது போல යේසුස් වහන්සේ இயேசு කුරුසිය ඇන ගහලා වද දීලා මරනවා. சிலுவையிலே அவரை வதைக்க යේසුව මරන්න ගත්ත තීරණය මොකද්ද? அவரை மறிக்க எடுத்ததற்கான යේසුව காரணம் මරණ என்ன? දණ්ඩනය අධිකරණයෙන් දුන්නේ. அவருக்கு அந்த மரண தண்டனை கொடுத்தது. අධිකරණය යේසු මරන්න දීපු තීන්දුව දන්නවද මොකද්ද அவர் කියලා? அந்த மறிக்க கொடுத்த தீர்ணை என்னன்னு தெரியுமா? යේසු இயேசு මෙහෙම කිව්වා කියලා. இப்படி சொன்னார் என்று. මොකද යේසු කිව්වේ? என்ன அவர் சொன்னார்? මම ලෝකේ நான் உலகத்திலே ගැලුම්කාර நான் ரட்சிப்பை கொடுக்கிறது යේසු அவர். මරන්න තීරණය කළේ ඒ වචනෙටයි. அவரை தீர்மானித்தது அந்த வசனத்திற்காக. මම நான் මනුෂ්‍යයාගේ மனுஷர்களுடைய පාපේ பாவங்களை ගැලුම්කාරයා. விடுதலை செய்கிறவர். ඔය දෙක කිව්ව කියලා තමයි යේසු ඇන ගහලා මරන්නේ. இது ரெண்டையும் சொன்னார் என்றுதான் அவரை அப்படியாய் மறிக்க செய்தார்கள். මරන්න පැයකට කලින් மறிக்கிறதற்கு நடுக்காரயா. ஒரு முன்பு යේසුගේ අතින් අල්ලලා මෙහෙම அவருடைய கரத்தை பிடித்து පැත්තකට අරන් ගියා. அவரை எடுத்துக்கொண்டு சென்று අරන් ගිහලා මෙහෙම කිව්වා. இப்படியாய் சொன்னார், මේක මගේ අවසාන තීන්දුව මමයි දෙන්නේ. இதனுடைய கடைசி விடயத்தை ඔබ நான் தான் නිදහස් செய்வேன். කරන්නත් நீர் விடுதலையானால் ඔබ මරන්නටත් நீர் සම්පූර්ණ බලය මට තියෙනවා. எல்லா வல்லமையும் எனக்கு இருக்கிறது. ඔබ මරන්න තියෙන තීන්දුව දෙක මේකයි. உனக்கு மறக்க செய்திருக்கிற ඔබ காரணம் කියනවා ඔබ இதுதான். ලෝකේ ගැලුම්කාරයා කියලා. நீர் சொல்லுகிறீர் உலகத்தை දෙක. ரட்சித்தவர் என்று. ඔබ කියනවා ඔබ දෙවියෝ කියලා. நீர் சொல்லுகிறீர் தேவன் ඔය என்று. වචන දෙක ඉල්ලාස් කරා. அந்த வசனத்தை මට ඔබ දැන් නිදහස් කරන්න පුළුවන් நான் உம்மை விடுதலை செய்ய முடியும் කියලා කිව්වා. அப்படி என்று சொன்னார். යේසු නඩුකාරයා දිහා බැලුවා. இயேசு அவரை பார்த்தார். යේසු මෙහෙම කිව්වා. இயேசு இப்படி சொன்னார், මං ආවේ நான் வந்தது ඒකටම තමයි කිව්වා. அதற்காகத்தான் என்று. මං ආවේ நான் வந்தது මනුස්සයා ගලවන්න තමයි කිව්වා. மனுஷர்களை ரட்சிப்பதற்காக என்று. තමාට බේරෙන්න කියද්දි தனக்கு அதை பாதுகாத்து තමා නඩුකාරයා කියනවා මට ඔයාව බේරන්න පුළුවන්. அவர் சொல்லுகிறார், உன்னை காப்பாற்ற මට ඔයාව බේරන්න පුළුවන්. என்னை உனக்கு காப்பாற்ற මට ඔයාව முடியும். බේරන්න පුළුවන්. உன்னை காப்பாற்ற முடியும். ඔයා කියනවා දෙයියෝ නෙමෙයි ගැලුම්කාරයා නෙමෙයි කියලා. நீர் சொல்லும் தேவன் இல்லை, நான் ரட்சகர் இல்லை නඩුකාරයා என்று. අතින් අල්ලලා කිව්වේ. அவர் அவருடைய ඔබ கையை අත කිසි වරදක් නැහැ. உங்களுடைய கையில எந்த ඔබ කිසි பிழையும் இல்லை. වරදක් කරලා නැහැ. உங்களுடைய கையில எந்த பிழையும் இல்லை. වරදක් කරපු නැති නිසා. பிழை செய்யாதது நிமித்தம் වරදක් කරපු නැති නිසා. பிழை செய்யாதது நிமித்தம் ඔබ මගේ ඉස්සරහා කියන්න நீர் என்னோட முன்பதாக சொல்லும் ඔබ நீ දෙවියෝ නෙමෙයි කියලා. தேவன் இல்லை என்று. ඔබ ලෝකේ පාපය කමා කරන තැනත්තා නෙමෙයි කියලා. நீ உலகத்தில் ரட்சகர் இல்லை என்று. යේසු මෙහෙම කිව්වා. இயேசு இப்படியாய் යේසු சொன்னார். කිව්වා இயேசு சொன்னார், ඔයාට බලය දුන්නේ කවුද? உனக்கு வல்லமை கொடுத்தது யார்? ඔයාට බලය දුන්නේ உனக்கு வல்லமை கொடுத்தது මගේ දෙවියන් වහන්සේ. என்னுடைய தேவன். මගේ දෙවියන් වහන්සේ. என்னுடைய தேவன். මගේ දෙවියන් වහන්සේට ඒ බලය දුන්නේ නැත්නම් என்னுடைய தேவன் உனக்கு வல்லமை கொடுத்திருக்காவிட்டால் ඔයාට මාව මරන්න තියා තීන්දුව දෙන්නත් බෑ. உனக்கு என்னை மறிக்கும்படியாக தீர்வு சொல்லவும் முடியாது. ඔය තියාගන්නවා. ඒකම තියාගන්නවා. right? hallelujah. praise the lord. ඔබ හොස්පිටල් එකට දෙනවා නම් நீங்கள் வைத்தியசாலை கொடுப்பதாக ඔයාලට இருந்தால் අඩුම තරමේ වටිනාකමක් ඇති දෙයක් දෙන්න හිඟන්නේකට වගේ ජේසුට දෙන්න එපා. குறைந்த ஒரு விதயத்தை கொடுக்க வேண்டாம். අච්චර කුරුසියේ මරුණු ජේසුට அவ்வளவு சிறுவரை மத்த ඔබ இயேசுவுக்கு පාර යන හිඟන්නේකට වගේ දික් කරන්න එපා. நீங்கள் பாதையில் போற பிச்சைக்காரனை போல ඔබට கை දෙන්න நீட்ட කියලා வேண்டாம். මම කාටවත් බල කළා නෑනේ. நான் யாருக்கும் வற்புறுத்துகிறது இல்லை. ඔබ පාර යන හිඟන්නේකට දික් කරන වගේ ජේසුට දෙන්න එපා. பிச்சைக்காரர்களுக்கு கொடுக்கிறது ඔබගෙන් போல இல்லல கொடுக்க නෑ. வேண்டாம். ඔබගෙන් ඉල්ලලා නෑ. உங்களிடத்தில் நான் கேட்கவில்லை. ඔබ දෙනවා නම් ගෞරවාන්විත රෝහලට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් දෙන්න. அப்படி கொடுப்பதா இருந்தால் அந்த வைத்தியசாலைக்கு ஏதாவது செய்து கொள்ளும்படியாய் தாருங்கள்.
මොකද මම ඔබගෙන් මුදල් බලාපොරොත්තුව සුව කරනව නෙමෙයි. உங்களுக்கு முதலை எதிர்பார்த்து நான் சுகப்படுத்தவில்லை. නැත්තම් ඒක යේසුට තගෞරය මට තගෞරය. இல்லாவிட்டால் praise the Lord. සාමනස් ආශිර්වාද. යේසුට කිව්වම இயேசு சொன்ன பிறகு මට නිදාස් ගන්න පුළුවන් කියලා. எனக்கு விடுதலை ஆக முடியும் என்று මට නිදාස් ගන්න පුළුවන් කියලා. எனக்கு விடுதலை යේසු செய்ய මොකද්ද முடியும் என்று කිව්වේ? இயேசு சொன்னார். යේසු කිව්වා இயேசு சொன்னார் මම ආවේ මැරෙන්නම තමයි ආශිර්වාද කරනවා. මං ආවේ මැරෙන්නම තමයි. நான் வந்தது මං மரிக்கிறதற்காக ජීවිතේ දෙන්නම තමයි ආවේ. நான் வாழ்க்கையை මං මිනිසා கொடுக்கிறதற்காக පාපෙන් வந்தேன். මුදවන්නම තමයි ආවේ. நான் பாவத்திலிருந்து மனிதர்களை மீட்க வந்தேன். හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේම කියලා இயேசு அப்படி சொல்லி යේසුස් වහන්සේ නුඹේ තීන්දුව ඉක්මනට දීපන් කියලා. இயேசு அந்த தீர்மானத்தை எடுத்தார். නුඹේ තීන්දුව ඉක්මනට දීපන් කියලා. உம்முடைய தீர்மானத்தை எனக்கு செய்யும் என்று. ඔබ ආශිර්වාද. ඔබ ආශිර්වාද කිව්වා. ආශිර්වාද කිව්වා. ඔබ ආශිර්වාද. ඔබ ආශිර්වාද. නුඹ කරන දේ ඉක්මනට කරපන් කිව්වා. நீ செய்கிறதை சீக்கிரமாய் ඒකෙන් செய்யும் අපිට என்று. පේනවා යේසුස් වහන්සේ සව කැමැත්තෙන් මරණය ඉල්ලුවා. இயேசுவோட விருப்பத்துக்கு கூட அவர் மனசை கேட்டார். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අර රජුරෝ அந்த අර ராஜாக்கள் නඩුකාරයා அந்த ராஜாக்கள் සෙනග ඉදිරි පිටට ඇවිල්ලා சனங்களுக்கு முன்பதாக ජේසුගේ අතින් අල්ලලා මෙහෙම කියනවා. இயேசுவின் கரத்தை பிடித்து அப்படி சொல்லியும் මේ මරන් ආවා. அப்படி இழுத்து வந்தார்கள். අරන් ඇවිල්ලා வந்து එයා කෑගාලා මෙහෙම කියනවා. அவர் சத்தம் போட்டு මට சொல்லினார், කැමති කෙනෙක් මරන්නත් කැමති කෙනෙක් නිදහස් කරන්නත් මට බලය තිබෙනවා. எனக்கு பிடித்தவர்களை மறிக்க செய்யவும் விடுதலை செய்யவும் මම எனக்கு வல்லமை ලෝකේ இருக்கிறது. මම ලෝකේ ප්‍රධාන නඩුකාරයා. நான் உலகத்தின் முக்கியமான ஒரு தீந்துக்காரராய் இருக்கிறேன். ඒත් මට අද අසරණයි. ஆனாலும் என்னுடைய காலம் முடிந்தது. මේ මිනිස්සයා ஏன் இந்த மனுஷன் මගේ මරණ ඉල්ලනවා. என்னுடைய மரணத்தை கேட்கிறார். මේ මිනිස්සයා මගේ මරණ ඉල්ලද්දිම இந்த மனுஷனுடைய மரணத்தை கேட்கும் මට பொழுது මෙයාව නිදහස් කරන්න බෑ. எனக்கு அவரை விடுதலை செய்ய තොපි முடியாது. මොනවා කිව්වත් நீர் என்ன சொன்னாலும் තොපි අනගහපල්ලා කියලා කිව්වත් நீர் ஆணி அடிமை මගේ சொன்னாலும் බලයෙන් මට මොහො නිදහස් කරන්න පුළුවන්. என்னுடைய வல்லமையிலும் விடுதலை செய்ய முடியும். මොහු මරණය ඉල්ලනවා. நீர் மரணத்தை கேட்டீர், මොහු මරණය නොඉල්ලුවේ නම් நான் மரணத்தை கேட்டேன், මං අද හුට තලා නිදහස් කරනවා. நான் உங்களை விடுதலை එතකොට செய்கிறேன். නඩුකාරයා දීපු තීන්දුව මොකද්ද? அப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? මම නිදහස් කරන්න ගියා. நான் விடுதலை செய்ய போனேன், මම නිදහස් කරන්න ගියා. நான் விடுதலை செய்ய ඒ போனேன். වුණාට ஆனாலும் යේසු මරණය ඉල්ලුවා. இயேசு மரணத்தை கேட்டார். යේසු මොකටද ආවේ? இயேசு எதற்காக வந்தார்? යේසු මොකටද ආවේ? எதற்காக வந்தார்? බාල කොච්චර උතුම් දෙයක්ද? ඇය තනියම 3,80,000 ඇඳ පූජා කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ 490 ගුණයකින් ඇයත් ඇගේ දියණියට ඇගේ ස්වාමියාටත් ආශිර්වාද කරන සංසගේ නාමයෙන්. ගාන හොඳ අත්වල සන්නාදේ. கரகோஷங்களை தட்டுங்கள். Praise the Lord. ස්වාමින් ඔබ ආශිර්වාද කරසි. 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 යේසුස් වහන්සේව இயேசுவானவர் මේ විදියට இப்படி කුරුසි අනගාලා. சிலுவையிலே அடித்து, යේසුස් වහන්සේ කුරුසි අනගහලා. இயேசுவை இப்படி அடித்து දස වද දීලා. அவருக்கு வதை கொடுத்து, ආශිර්වාද. දස වද දීලා. அவருக்கு வதை கொடுத்து යේසුස් වහන්සේව இயேசுவை මරනවා. மரித்து උන්වහන්සේට ඕන මරණයෙන් බේරෙන්න තිබුණා. அவருக்கு வேணுமானால் மரணத்தில் ஜெயித்திருக்க முடியும். උන්වහන්සේට ඕන නොමරි ඉන්න තිබුණා. அவருக்கு அப்படி அதை செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். ඒත් උන්වහන්සේ ஆனாலும் கர்த்தர், ඒත් උන්වහන්සේ ஆனாலும் ஆண்டவர் සව කැමැත්තෙම මරණයට බාර වුණා. அவர் அவருடைய விருப்பத்தோடு ඇයි යේසුස් වහන්සේ මරුනේ? ஏன் அவர் மரித்தார்? ඇයි කැමැත්තෙන් යේසුස් වහන්සේ මේ වගේ වද විඳින්නේ? ஏன் விருப்பத்தோடு அவர் மரித்தார்? යොහන් 3:16 කියනවා. யோவான் 3:16 சொல்லப்படுகிறது. උන්වහන්සේ ලෝකයට කොතරම් ප්‍රේම කළාද කිව්වොත් அவர் உலகத்தானுக்கு எவ்வளவு அன்பு செலுத்தினார் என்று சொன்னால், තමාගේ පුත්‍රයාව මැරෙන තරම් ලෝකයට ආදරය කළා කියලා. தன்னுடைய புத்திரனை மறிக்கும்படி உலகத்தார் දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට කොච්චර ආදරයිද? தேவன் உலகத்திற்கு වාට எவ்வளவு කොච්චර அன்பாய் ආදරයිද? உங்களுக்கு எவ்வளவு එතුමා அன்பாய் இருக்கிறார். මැරෙන තරම් එතුමා අපට ආදරය நீங்கள் කළා. மறிக்கும் வரை அவர் உங்களுக்கு அன்பு செலுத்தினார். වාට අප්පුඩි ගහන්න බැරියයි දන්නවා? உங்களுக்கு கை தட்ட முடியாமல் இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா? ඔය ආගමේ ඉන්න නිසා. நீங்கள் மதச்சுக்கூடா இருக்கிறபடியா. ආගම් හැමදාම ජේසුට විරුද්ධයි. மதம் எப்பொழுதும் இயேசுவுக்கு වාට விரோதம். පිළිකාවක් තිබ්බත් යේසුගේ මරණයට අප්පුඩියක් ගහන්න බැරි. உங்களுக்கு புற்றுநோய் இருந்தாலும் அவருக்கு கரகோஷம் தட்ட ඔය முடியாது. ඉන්නේ ආගමේ. நீங்கள் இருக்கிறது மத ආගම வழிபாடுக்குள். ජේසුට වෛර කරනවා. நீங்கள் இருக்கிறது மதத்திற்குள். அவர் ඔබ බලන්න ආගමික පූජකවරුත් එක්ක ජේසු ක්‍රිස්තියානි යේසු ගැන කතා කරලා ආගමික පූජකලා කොච්චර සදහවත් වුණා. நீங்கள் பாருங்கள், பூஜகர்கள் கூட அதை பற்றி கரைத்தார். ඔබ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත කිව්වොත් ඔබ ගමෙන් කොන් කරනවා. நீங்கள் இயேசுவை பெற்றுக்கொண்டவர் என்றால் உங்களை அவர்கள் ඔබ සුවමයකට යනක දැනගත්තොත් ඔබේ ආගමේ පූජකවරයා.
நீங்கள் சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு வருவதை ඔබේ தெரிந்து ගෙදරට கொண்டார். ඔබේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔබට තර්ජනය කරනවා. ඔබට කනත්ත දෙන්නේ නැහැ. ඔබ අයින් කරනවා. ඔබ ගමෙන් අයින් කරන මොනවා හරි කියලා. ඔබට එන ගහලා මැරිලා ගියක් කමන්නේ නැහැ. உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சுடுகாடு தர மாட்டேன் இப்படியான விடயங்களை சொல்லி வற்புறுத்துவார். ආගම එච්චර යේසුට බයයි. அவ்வளவு இயேசுவுக்கு பயந்தவர்களா இருக்கிறார்கள். ආගම එච්චර යේසුට වෛර කරනවා. மதம் இயேசுவுக்கு வைராக்கியம் பண்ணுகிறார்கள். එහෙම තමයි ආගම යේසුට එදා සැලකුවේ. அப்படிதான் ஆகமங்கள் அன்று இயேசுவை මේ තලන්නේ இப்படி அடிக்கிறது වදකයෝ නෙමෙයි. அடிக்கிறது ඔයාට නිකන් වදකයෝ පේනවද? நீங்க நினைக்கிறா නෑ නෑ ඔය පූජකයෝ. இவர்கள் பூஜகர்கள் ඕක ඔය යේසු ඔය වාඩි වෙලා ඉන්නේ පූජකයෝ. அமர்ந்திருக்கிறது பூஜகர்கள். ඔහම යේසුට තලනකොට இப்படி அவர்களை அடிக்கும் பொழுது ආගම් 108කුත් ප්‍රධාන ආගම වෙන යුදෙව් ආගමත් යේසුගේ ලේ යනවා බලාගෙන ඉන්නවා පූජකවරු. 108 ஆகமங்களும் சேர்ந்து அடிக்கிற பொழுது ரத்தம் போகிறது பூஜகர்கள் பார்த்து ඔයා හිතන கொண்டிருக்கிறார்கள். වැඩි යේසුට මේ තලන්නේ කුඩුකාරයෝ අපරාධකාරයෝ මංකොල්ලකාරයෝ நீங்கள் කියලා. நினைக்கிறீர்களா அவர்களை அடிக்கிறது சரியில்லாதவர்கள் ඔය என்று இல்லை. යේසු අර පැත්තකටලා බලන් ඉන්නේ පූජකයෝ. அதோ பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ඔයා பூஜகர்கள். දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா 72ක් පූජකවරු 72 பூஜகர்கள் අස්සම් කළා යේසු මරන්න. கையொப்பமிட்டார்கள் යේසු இயேசுவை මරන්න மரிக்க செய்ய. අස්සම් කළේ පූජකවරු 72ක්. அவரை மறிக்க செய்தவர்கள் 72 ඒ பூஜகர்கள். පූජකවරු දවස් 15ට උපවාස නිරාහාර කරපු පූජකයෝ. அந்த பூஜகர்கள் 15 நாட்களுக்கு உபவாசம் ඒ இருந்தவர்கள். පූජකයෝ அந்த பூஜகர்கள் පාර යනකොට කූඹියක්වත් මැරෙනවට කැමති උන් නැති පූජකයෝ. பாதையில போகும்போது எறும்பை கூட மறிக்க செய்ய ඒ விருப்பப்படாதவர்கள். පූජකයෝ දම් දීපු පූජකයෝ. அந்த பூஜகர்கள் ඒ පූජකයෝ දානෙ ගත්ත පූජකයෝ. அவர்கள் அப்படியாய் செய்தவர்கள். සූදුරු මාදුරු වලින් அதாவது அப்படியான අර උයන මාදුරු அந்த සූදුරු சமைக்கிற அந்த சீரகம் சோம்பு ඒවයිනු දෙයියොන්ට දසෙන් කොටස වෙන් කරපු පූජකයෝ. அதே போல தேவனுக்கு அந்த சசம பாலி கொடுத்த ඔබට பூஜகர்கள். මේක මේ පාතාල ලෝකේ කණ්ඩායමක් අල්ලගෙන ගහනවා නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් පාතාල ලෝකේ උන් කොහොමත් මැරමානසිකත්වය. இது பாதாளாக உலகத்தில் இருவர்கள் செய்வர். ඔය අද වෙනකන් හිතන් ඉතින් එහෙමයි කියලාද? நீங்கள் அப்படியா නෑ நினைக்கிறீர்கள்? නෑ. இல்லை. රෝමේ ආගම් 108යි உலகத்தில் இருக்கிற ஆகமங்கள் 108. යුදෙව් ප්‍රධාන ආගමයි யூதர்கள் வழிபடுகிற ஆகமம் 72ක් සමන්විත පූජකවරු සෙන්ඩ්‍රියන් සභාවයි. 72 பூஜகர்களுக்கு மத்தியில் නඩුකාරයා ෆයිට් කරනවා அவர்கள் தீந்து சொல்லுகிறவர் පූජකවරු එක්ක. பூஜகர்களோடு එපා මේ ජේසුව මරන්න. இப்பொழுது இயேசுவை ඔයාලා மறிக்க පූජකයෝ செய்யும்படியாக. නේද? இவர்கள் பூஜகர்கள் தான். ඔයගොල්ලෝ ආගම් අදහන අය නේද? என்ன ஆகமத்தை இவர்கள் ඔයාලගේ ආගම් වල தரிசிக்கிறார்கள். කියනවද මෙහෙම මරන්න කියලා? உங்களுடைய மதங்களில் சொல்லுகிறதா இப்படி மறிக்க செய்யும்படியாய். රෝමේ නඩුකාරයා කියනවා. ஆனாலும் அந்த தீந்துக்காரன் රෝමේ சொல்லுகிறான். නඩුකාරයා කියනවා. அந்த தீந்து சொல்லுகிறவன் මම මෙයාව තලලා නිදහස් කරන්න. நான் இவரை அடித்து விடுதலை මෙයාගේ செய்கிறேன். අතේ இவருடைய கரத்திலே මෙයාගේ අතේ වරදක් නැහැ. இவருடைய கரத்திலே பிழை එහෙම இல்லை. කියනකොට ඔයා දන්නවද එතන හිටපු ලොකුම පූජකයා? அப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த இடத்துல இருந்த பிரதான பூஜகர் එයාගේ නම උත්තම පූජක. அவருடைய நாம உன் பேர் එයා உத்தமமான ඔළුවේ பூஜகர். ඉඳලා එයාගේ මොනවාද සලුව පූජාත්‍රය ඉරුවා. அவருடைய சால்வை அப்படியே கிழித்து එයා போட்டார். ඉරලා මෙහෙම කතාවක් කියනවා. அவர் கிழித்து இப்படி ඔය ஒரு ඔය காரியம் சொன்னார். ඔය යේසු අදගෙන යනෝනේ මස් ගොඩක් වගේ හරකෙක් වගේ පට්ට ගහපු එළ හරකෙක් இயேசுவை වගේ அப்படி இழுத்து கொண்டு வருகிறார். කඩවල அவருடைய පට්ට ගහුම ඇදගෙන යන්නේ. சதை விழுகிறபடி இழுத்து கொண்டு ඔය வருகிறார். ඇදගෙන යන්නේ அப்படி இழுத்து கொண்டு வருகிறது. මේම පූජකවරේ බලන් ඉද්දි. அப்படி பூஜகர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் මේම பொழுது පූජකවරේ ගණන් කරනවා ගහන ගාන. அப்படி பூஜகர் செல்லும் பொழுது පූජකවරේ වාඩි වෙලා ගණන් කරනවා ගහන පාරවල් ගාන. அவர் அமர்ந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔයා දන්නවද ලෝකේ එවකට ලොකුම පූජකයා? உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தில் இருந்த பெரிய ஒரு ලෝකේ பூஜகர். එවකට හිටපු ලොකුම පූජකයා. உலகத்திலே இருந்த மிகவும் பெரிய ஒரு பூஜகர். එයා ඇඳුම් ඉරාගෙන කියනවා அவருடைய உடையை கிழித்து கொண்டு මෙයා சொல்லுகிறார், මරන්න. அவரை அடிங்கள். මෙයා මරණ එකේ ශාපයක් හරි වරදක් හරි තියෙනවා නම් ඒක මගේ පිටට වැටුණා. இவரை மறிக்கிறதில் சாபமோ பிள்ளையோ இருந்தால் அது எனக்கு බලන්න பின்னாடி வரட்டும். පූජකයෙක්ගේ මනස பாருங்கள் பூஜகனுடைய மனது. ඕන් ආගමක් ජේසුට කරන වැඩේ. பாருங்கள் மாதம் அவருக்கு செய்கிற வேலை. ඔය යේසුට ඔහම ගහනකොට அவர் இயேசுவை அப்படி அடிக்கிற பொழுது වටේට පූජකයෝ දෙපැත්තේ බලන් ඉන්නවා මෙහෙම. சுற்றி வர பூஜகர்கள் இருக்கிறார்கள். මෙන් බලන් ඉන්නවා. இப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். එක පූජකයෙක්ව ඇහි කඳුළු බින්දක් ආවේ නැහැ. ஒரு பூஜகர் கண்ணீரிலும் கண்ணீர் வரவில்லை. මට ගීතිකා කෑල්ලක් ගන්න. පාඩල ඒ ஒன்றை කුරුසිය බර පාඩුவோம். නිසාමදු. பாடல் ஒன்றை பாடுவோம். බර කුරුසියක් කරේ දවලා. பாடல் ஒன்றை பாடுவோம். කිසිම කෙනෙක් யாரும் කිසිම කෙනෙක් ஒருவரும் කිසිම ආගමක් எந்த ஒரு மதமும் කිසිම මිනිසෙක් எந்த ஒரு மனுஷனும் ඒ ගීතිකාව දාලා තියන්න. ඕක දාලා තියන්න. ඇයි ඕක නතර ගන්නෙ? මං කිව්වේ මෙයාට අක්ෂාත්මයක් තියෙනවා කියලා එයාට ඒක දාන්න කැමති නැහැ කියලා. ඒ ශාන්සගේ සිදුවීම එයාට පෙන්වන්න කැමති නැහැ. පරකුරුසියක් ඕක බලන්න පූජකයා ලොකුම පූජකයා. அதோ பாருங்கள் அந்த பெரிய ඒක රිවයින්ඩ් பூஜகர். කරන්න. ඔන්න එවකට ලොකු පූජකයා. அதோ அந்த பெரிய பூஜகர். ඔය ඇවිල්ලා උත්තම පූජකයා. அவர்தான் தூபமான බලන්න பூஜகர். එයාගේ මූණේ තියෙන සිනාව. பாருங்கள் அவருடைய முகத்தில் இருக்கிற சிரிப்பு.
ජේසු இயேசு පට්ට ගහපු හරකෙක් වගේ ඇදන් යනවා. அவரை அடிச்ச மாடை போல இழுத்து வருகிறார்கள். පූජකයනේ කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ ඔම කරන්න එපා. பூஜகருக்கு சத்த போட்டு சொல்ல முடியும் அப்படி செய்ய வேண்டாம். මේගොල්ලෝ තමයි කිව්වේ අනිත් ඔක්කොම වටේ ඉන්නේ පූජකයෝ. இவர்கள் தான் அப்படி செய்தார்கள். පරකුරුසියක් කරේ තබා කල්වාරියට යනවා අමාරුවෙන් කන්ද නගිනවා. අපිට පේනවද මිනිස්සු ලව්වල ගස්සනවා. அப்படி அவர்கள் අපිට அடிக்கிறார்கள். පේන මිනිස්සු ගල් ගහනවා යේසුට. அவர் மனிதர்கள் அவர்கள் கல் அடிக்கிறார்கள். ලෝකේ මැවුම්කාරයා. உலகத்தை படைத்தவர். ලෝකේ මැවුම්කාරයා. உலகத்தை படைத்தவர். මොන වරදක් කරලාද ඔහොම වෙන්නේ? இந்த பேசில் துக்கப்படுகிறார். වරක් රජෙක් සිටිය දෙවියන් අද මනුකයක් අරගෙන විල්ලා ஒரு மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு ඔයාව ලේවලා ශාපෙන් කර්මෙන් නිදහස් කරන්න. உங்களுடைய ரத்தத்தினுடைய சாபங்களையும் ඔයාගේ තාත්තා අම්මා බහැපු නරකාදියෙන් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා බේරගන්න. உங்களுடைய தாய் தகப்பனை காப்பாற்றும் நிமித்தமாக ඔයාට උරුම වෙලා තියෙන නරකාදියෙන් ඔයා බේරගන්න. உங்களை காப்பாற்றிக் ලෝකේ கொள்ளும்படியாக මැවුම්කාර දෙවියන් දුක් විඳිනවා. உலகத்தை படைத்தவர் துக்கப்படுகிறார். ඒ කුරුසේ බර නිසාමදෝ ඉතුම වැටෙනවා මගේ පාපේ පර දැනීලදෝ අන්න වැටෙනවා. ඔයාගේ පිළිකාව உங்களுடைய புற்றுநோய், ඔයාගේ වකුගඩු රෝගය உங்களுடைய சிறுநீரக வியாதி, ඔයාගේ සංසාර කරුමය உன்னுடைய பரம்பரை ඔයාගේ கருமை, හෘදයේ තියෙන සිදුර உன்னுடைய இருக்கிற அந்த ஓட்டைகள், ඔයා කරපු හොරකම් වෛසාකම් எல்லா சாபங்களும் ඔක්කොම පෞටික எல்லோரையும் ජේසු කරේ තියාගත්තා. அவருடைய தோள்களிலே சுமந்து கொண்டார். ඒ ක්‍රූසේ බඩ නිසා මදෝ ජේසු ඇතෙනවා ඔබේ රෝගේ වර්ධනීලදෝ අන්න වැටෙනවා. ඔබේ පාපය உன்னுடைய பாவங்கள், ඔබේ කරුමය உன்னுடைய கருமங்கள், ඔබේ අයිතිකම உங்களுடைய உரிமைத்தனம் ජේසු කරගහගෙන යනවා. இயேசு தோள்களிலே சுமந்து ජේසු செல்கிறார். කරගහගෙන යනවා. இயேசு தோள்களிலே ජේසු சுமந்து கொண்டு- කරගහගෙන යනවා. அவர் தோள்களிலே சுமந்து கொண்டு செல்கிறார். ඔබ ජේසුගේ நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்திலே, ලේ දිහා බලලා කියන්න உங்களுடைய ரத்தத்திலே பார்த்து சொல்லுங்கள். ඔය ලේත් එක මගේ කරුමය කලවා. உம்முடைய ரத்தத்தினாலே உம்முடைய கருமங்களை மன்னியும் என்று මගේ පාපේ බර දැනීලදෝ නැවත වැටෙනවා. ඒ කුරුසේ බර නිසාමදෝ ජේසු ඇතෙනවා ඔබේ පාපේ බර දැනීලදෝ නැවත වැටෙනවා. ඒ කුරුසේ බර වාඩි වෙන්න පොඩ්ඩක් නැගිටින්න එපා. වාඩි වෙන්න. ඉතුම වැටෙනවා මගේ පාපේ බර දැනීලදෝ නැවත වැටෙනවා. මුසුලන්න බැරි බරක් මුසුලා විරුවෙකු විලසේ දිවිති මගල වන්නනේ ඔබ මිරුදු කුරුසේ. මුසුලන්න බැරි බරක් මුසුලා විරුවෙකු විලසේ ඔබ වෙනුවෙන් දිවිදී ඔබ වෙනුවෙන් යේසු ගලවා ඔබ වෙනුවෙන් යේසු කුටි
කනවා. உங்களுக்காக இயேசு அப்படி ඔබ அடிக்கப்படுகிறார். වෙනුවෙන් යේසු ලේ හලනවා. உங்களுக்காக இயேசு ரத்தம் ඔබ சிந்துகிறார். වෙනුවෙන් යේසුට ගහනවා. உங்களுக்காக இயேசுவை அடிக்கிறார்கள். ඔබ වෙනුවෙන් යේසුට දෙන්න තියෙන වද 32ම දෙනවා. உமக்காக கொடுக்க வேண்டிய 32 வதைகளையும் ඔබ கொடுக்கிறார்கள். වෙනුවෙන් යේසුට உமக்காக இயேசுவுக்கு දෙන්න තියෙන ඔක්කොම எல்லா 32ම දෙනවා. எல்லா வதைகளையும் கொடுக்கிறார்கள். ඒ යේසුගේ இயேசுவின் ඒ යේසුගේ அந்த இயேசுவே කුරුසේ ලේවල කලවම් වෙන්නේ. சிலுவையிலே ரத்தத்திலே ඔබේ ලේවල சேர்க்கப்படுகிறது. තියෙන කරුමයයි. உம்முடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற ඔබේ பாவம், ලේවල තියෙන உம்முடைய ශාපයයි. ரத்தத்தில் இருக்கிற சாபம், ඔබේ ලේවල තියෙන අයිතුකමයි. உம்முடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற ඔබට உரிமைத்தனம், ගෙවා නිම කරන්න බැරි. உனக்கு செய்ய முடியாத ඒ ශාපයයි. அந்த சாபம் අද මේ උදෑසන இன்று ඔබ ඔය ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. இன்று நீர் ஏன் ඔබ දුක් இருக்கப்பட்டிருக்கிறீர்? විඳින්නේ. நீர் ஏன் ඔබ கவலைப்படுகிறீர்? ඔය වේදනාව විඳින්නේ. நீர் ஏன் வேதனைப்படுகிறீர்? ඔබ ඔය සුව நீர் කරගන්න ஏன் බෑ කියලා சுகப்படுத்த දඟලන්නේ. முடியாமல் இருக்கிறீர்? ඔබේ කර්මයයි. அது கர்மம், ඔබේ ශාපයයි. அது சாபம். ඔබ නිදහස් කරගන්න உம்மை விடுதலை செய்து கொள்ள වෛද්‍යවරුන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා. வைத்தியருக்கு முடியாமல் இருக்கிறது, පූජකයන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා. பூஜகருக்கு முடியாமல் ආගම් இருக்கிறது, වලට බැරි වෙලා තියෙනවා. மதங்களுக்கு முடியாமல் இருக்கிறது. ආගමට අද ඔබගේ මරණයට උත්තරයක් නැහැ. மதங்களுக்கு இன்று உன்னுடைய மரத்துக்கு ஒரு விடயம் இல்லை. ඔබ ගිනිවිලට ගියාම நீர் நரகத்திற்கு சென்றால், ඔබ නරකාදියට ගියාම நீர் அபாயத்திற்கு ඔබ சென்றால், හෙදිසියට ගියාම நீர் ඔබ அபாயத்திற்கு சென்றால், අපායට ගියාම நீர் அபாயத்திற்கு சென்றால் ඔය පඩුවේ වල කවුද? ඔබ බේරගන්න. உண்மை காப்பாற்ற, ඔබ බේරගන්න. உண்மை காப்பாற்ற කිසිම කෙනෙකුට එන්න බෑ. யாருக்கும் வர முடியாது, කිසිම කෙනෙකුට එන්න බෑ. யாருக்கும் வர முடியாது. ඒත් ඔබ දන්නවද? ஆனாலும் உனக்கு ඒ தெரியுமா, ජේසු இந்த இயேசு මේ ජේසු இந்த இயேசு මැරිලා කොහෙද ගියේ කියලා. அங்கே சென்றார் என்று, යේසු මැරිලා இயேசு දින மரித்து 3ක් 3 நாட்கள் කොහෙද ගියේ කියලා. எங்கே சென்றார் என்று, දින 3ක් ජේසු මැරිලා 3 நாட்கள் இயேசு மரித்து නරකාදියට ගියාලු. அவர் நரகத்திற்கு ජේසු சென்றாராம். දින 3ක් නරකාදී හිටියලු. 3 நாட்கள் நரகத்தில் இருந்தாராம். නරකාදියට ගිහිල්ලා நரகத்திற்கு சென்று ජේසුස් වහන්සේ இயேசு, ඔබේ නරකාදියේ තියෙන නම உங்களுடைய நரகத்தில் இருக்கிற பெயர், ජේසු ඉරලා දැම්මලු. இயேசு அதை ජේසුගේ නම ඉරලා දැම්මලු. இயேசு அந்த ඔබේ නරකාදී පොතේ ලියවෙච්ච මේ නම ඉරලා දැම්මලු. நரகத்தில் இருந்து அந்த பெயரை கிழித்து ஏய், போட்டார் ஜேசு என்று. மக்களே. ஏன் அவர் அப்படி ඇයි செய்தார்? ජේසු එම කළේ? ஏன் அப்படி செய்தார்? ජේසු ඔබට ආදරේ නිසා. இயேசு உனக்கு அன்பு செலுத்துகிற நிமித்தம், ජේසු ඔබ නිදහස් කරන්න இயேசு உன்னை මේ விடுதலை පොළවට செய்ய இந்த මනුකයක් பூமிக்கு රැගෙන ආපු வந்தது නිසා. நிமித்தம், இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தது நிமித்தம், අද මේ උදෑසන இந்த காலை வேளையிலே ඒ යේසුගේ ලේ இயேசுவின் ரத்தம், මේ කුරුසියේ ගලන ලේ இந்த சிலுவையிலே கொட்டுகிற ரத்தம், ඔබ හිතන්න එපා ලස්සන චිත්‍රපටයක් කියලා. நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு அழகான திரைப்படம் ලස්සන என்று. චිත්‍රපටයක් හදලා තියෙනවා. இந்த அழகான අනේ திரைப்படத்தை අපිට எடுத்திருக்கிறார்கள். ඇහැට කඳුළු වෙනවා. ஆனால் எங்களுக்கு கண்ணிலே கண்ணீர் வருகிறது. ඔබට ඇහැට කඳුළු වෙන්න ඕනේ. உங்களுடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடிக்க ඔබට ඇහැට வேண்டும். කඳුළු වෙන්න ඕනේ. உங்களுடைய கண்ணிலே கண்ணீர் வர චිත්‍රපටිය வேண்டும். ලස්සන නිසා නෙමෙයි. அந்த திரைப்படம் அழகானது ඔබේ ඇසට என்பதனால் කඳුළු அல்ல. වෙන්න ඕනේ. உங்களுடைய கண்ணிலே கண்ணீர் வர ඔබේ வேண்டும். කර්මය පාපය. உங்களுடைய கர்மம் பாவம், ඔබේ කර්මය පාපය. கர்மம் பாவம். ජේසු කෙවලා ඉවර කරන්න. இயேசு முடித்ததற்காய் ඔබේ සංසාර අකුසලේ உன்னுடைய குடும்பத்தில் කෙවා නිම කරන්න. எல்லா விடயங்களையும் ජීවමාන මැවුම්කාර දෙවියන් முடிப்பதற்காக ஜீவனுள்ள தேவன் මරුකයක් අරගෙන ආපු மனுஷ නිසා. புத்திராக இந்த பூமிக்கு අනේ ජේසු வந்தபடியால் මැරෙන්නේ. அவர் අනේ மரிக்கிறது, ජේසු ජීවිතය දෙන්නේ. அவர் வாழ்க்கையை கொடுக்கிறது මගේ පාපය උදෙසා. என்னுடைய பாவத்தின் ඔය நிமித்தம். ජේසු මැරෙන්නේ அந்த இயேசு මං மரிக்கிறது වෙනුවෙන්. எனக்காக, මං වෙනුවෙන්. எனக்காக, මගේ පාපය වෙනුවෙන්. என்னுடைய பாவத்தினால் අද මම මේ දුක් විඳින්නේ. இன்று நான் අද துக்கப்படுகிறது, මම මේ ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. இன்று நான் நோயாளியாய் இருக்கிறது, අද මම මේ අපා දුක් විඳින්නේ. இன்று நான் துக்கப்படுகிறது, අද මම මේ අපා දුක් විඳින්නේ. இன்று நான் துக்கப்படுகிறது, අද මම මේ අපා දුක් இன்று විඳින්නේ. நான் துக்கப்படுகிறது. මගේ ජීවිතේ என்னுடைய මං வாழ்க்கையிலே, රැස් කරගත්ත කර්මය නිසා. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்து கொண்ட கர்மத்தின் நிமித்தம், රැස් කරගත්ත කර්මය නිසා. நான் செய்து கொண்ட கர்மத்தின் நிமித்தம் ඔයාලා පන්රුදේදී මගේ අත හුරන්න එපා. කවුරුත් මගේ අත හුරන්න එපා. පාතේ තියන්න මං ගන්නවා. මට දැවිල්ලා ඊට පස්සේ දාදියක්. ඔබේ කර්මය. உங்களுடைய கர்மம், ඔබේ කර්මය. உங்களுடைய கர்மம் ජේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர் අද ඔබෙන් අයින් කරනවා. இன்று உங்களிடத்திலிருந்து අද விலக்குகிறார், ඔබෙන් අයින් කරනවා. இன்று நீக்கி போடுகிறார், මේ දැන් ඔබෙන් අයින් කරනවා. இப்பொழுது நீக்குகிறார், 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 මේ දැන් ඔබෙන් අයින් இப்பொழுது කරනවා. நீக்குகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ කර්මය. கர்த்தர் இந்த මේ දැන් கர்மத்தை ඔබේ ජීවිතෙන් අයින් இப்பொழுது உம்முடைய வாழ்க்கையிலே விடுக்கும்படியாய், உம்முடைய வாழ்க்கையிலே விடுக்கும்படியாய் කර්මය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් கர்மங்களை ඔබේ ජීවිතෙන් අයින් இந்த කරනවා. விளக்குகிறார். ඔබ හැබැයි நீங்கள் ஆனாலும் ඔබ හැබැයි කියන්න ඕනේ. ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், ජේසුස් මැරෙන්නේ இயேசு மரிக்கிறது මගේ පාපය වෙනුවෙන් என்னுடைய කියලා මම පිළිගන්නවා. பாவத்திற்காக என்று, මම පිළිගන්න ජේසුස් මැරෙන්නේ මගේ පාපය වෙනුවෙන් කියලා. நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய பாவத்திற்காக என்று. ඒක තියන්න. ජේසුස් මැරෙන්නේ මගේ පාපය இயேசு වෙනුවෙන්. மரிக்கிறது என்னுடைய பாவத்தின் අත நிமித்தம். හුරන්න එපා අම්මා. අත හුරන්න. ඔය අත හුරනකොට මට රිදෙනවා. කවුරුත් පන්රුදේදී මගේ අත මිරිකන්න එපා.
ඔයා දාඩියත් එක්ක මගේ අත අගෙන ඉපතුවලට තුවාලනවා. Praise the Lord. ඔයා පඳුර මෙහෙම තියන්න මං ගන්නවා. Hallelujah. ඔයා පඳුර දෙනකොට අල්ලේ පඳුර තියාගන්න. ඔයාගේ ඇඟිලි වලින් මගේ අත හුරන්න එපා. Praise the Lord. ඔයා හිතලා කරන්නේ නැහැ. මං ඇවිදගෙන ඉන්න නිසා ඔයා මගේ අත මිරිකගෙන ඉන්නකොට මගේ අත හීරෙනවා නේ. 10 දෙනෙක් එහෙම හීරුවොත් කොච්චර අමාරුද? මම ජේසු වගේ නෙවෙයි මාව අර ගන්න බා. කසවලින් ගන්න බා මට. Praise the Lord. ඔබ වෙනුවෙන් යේසුස් වහන්සේ உங்களுக்காக இயேசுவானவர் ලී කුරුසේ කිලිලා இந்த சிலுவையிலே மரித்து ඔය යේසු විඳින්නේ. அவர் படுகிற வதைகள் ඔය යේසු විඳින්නේ. அவர் படுகிறது ඔයාගේ පාපයයි. உடைய பாவத்திற்காக ඔයාගේ පාපයයි. உடைய பாவத்திற்காக ඔයාගේ පාපයයි. உடைய பாவத்திற்காக ඔයාගේ පාපයයි. உடைய பாவம் ඔයාගේ කර්මයයි. உடைய கருமம் ඔයා දන්නවද? உனக்கு தெரியுமா ඔය යේසුට තලන්නේ. இயேசுவை அடிக்கிற விதம் යේසු මැරෙන්න ආවේ ඔයා වෙනුවෙන්මයි. அவரை மறிக்க செய்கிறபடியாய் බලන්න ආගමකට බැරි වුණා ඔයා பாருங்கள் වෙනුවෙන්. இந்த மதத்திற்கு முடியாது දෙවි කෙනෙකුට බැරි වුණා ඔයා වෙනුවෙන්. தேவனுக்கு முடியாது உனக்காக மறிக்க ආගමික පූජකවරයා. பூஜகருக்கு ඔයා මැරුණම ඔයාගේ මලගමට ඇවිල්ලා හොඳ දේවල් ටිකක් நீர் කියයි. மறிச்சால் உனக்கு வந்து நல்ல காரியங்களை சொல்லுகிறாரா ඔයාගේ අම්මා තාත්තා ඔයා වෙනුවෙන් අඬයි. உங்களுடைய தாய் தந்தை நல்லம் සහෝදරයෝ ඥාති අඬයි. சகோதரர்கள் உறவினர் நல்லம் ඊට වඩා දෙයක් ඒගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. ஆனாலும் அவற்றை சொன்னதை செய்ய යේසු முடியாது එහෙම නෙමෙයි. இயேசு அப்படி යේසු அல்ல වෙනුවෙන් මැරුණා. இயேசு உனக்காக மரித்தார் යේසු වෙනුවෙන් මැරුණා. இயேசு உனக்காக மரித்தார் පාපයක් නුදත්. பாவம் இல்லாமல் පාපයක් නොකළ. பாவம் இல்லாமல் පාපයක් නොකළ. பாவம் இல்லாமல் යේසු වෙනුවෙන් මැරුණා. இயேசு உனக்காக மரித்தார் පාපයක් නොකළ යේසු பாவம் වෙනුවෙන් இல்லாமல் මැරුණා. இயேசு உனக்காக மரித்தார் යේසු මැරුණේ ඇයි? இயேசு மரித்தது ஏன் ඔයාව නරකාදී බේරගන්න. உன்னை அபாயத்திலிருந்து மீட்டுக் ඔයාව கொள்ள හේදිසියෙන් බේරගන්න. உம்மை நரகத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ள ඔයාව ගිනිවිලෙන් බේරගන්න. உம்மை ඔයාව அக்கினியிலிருந்து மீட்டுக் අපායෙන් கொள்ள බේරගන්න. உம்மை அபாயத்திலிருந்து மீட்டுக் ඔයා கொள்ள දැන් මේ විඳින අපාදුකෙන් බේරගන්න. உன்னை அபாயத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ள මට මම ඔබට ප්‍රීතිමත් දෙයක් කියනවා. நான் ஒரு சந்தோஷமான விடயத்தை சொல்லுகிறேன் උපන්නොත් හැම කෙනෙක්ම මැරෙන්න ඕනේ. ඉපදෙන හැම කෙනෙක්ම මැරෙන්න ඕනේ. பிறந்த எல்லோரும் மரிக்க வேண்டும் මැරිලා කොහෙද යන්නේ? மரித்து எங்கே செல்லுகிறது මැරිලා කොහෙද යන්නේ? எங்கே செல்கிறோம் මැරිලා ඔබ සංසාරේ දුක් විඳිනවද? நாங்கள் அப்படியே ඔබ துக்கப்படுகிறோம் අපා දුක් විඳිනවද? நீங்கள் அப்படியே ඔබ துக்கப்படுகிறீர்களா සතෙක් වෙලා උපදිනවද? நீங்கள் மிருகமாய் ප්‍රේතෙක් பிறக்கிறீர்களா කුම්බන්නේක් වෙලා උපදිනවද? பிரேතமானவர்களாய் එහෙම பிறக்கிறீர்களா නැත්නම් ආයෙත් මනුස්ස ස්වභාවයක දුක් විඳින அப்படினால் උපදිනවද? மனுஷ சுபாவமாய் பிறக்கிறீர்களா නෑ. இல்லை යේසු අදහ ගන්න අයට. இயேசுவை යේසු මේ මරණය සමගම ඔබට සදාකාලික ස්වර්ග සප සම්පත් ඇතුව ජීවනය දෙනවා. இயேசுவை வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உங்களுக்கு சதா காலத்தில் மரத்திலிருந்து விடுதலையும் ஜீவனையும் එතකොට ඔබ කියයි தருகிறார். මම කරපු වැරදි වලට நான் செய்த பிள்ளைகள் ඔයා කරපු වැරදි වලට තමයි நீர் ආශිර්වාද. செய்த ජේසු பிள்ளைகளுக்கு தான் ජීවිතය இயேசு දුන්නේ. ஜீவித்தை ජේසු கொடுத்தார். කුරුසියේ මැරුණේ. இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார் ජේසු වද විඳින්නේ. இயேசு வதைப்பட்டார் කුරුසියේ එල්ලිලා. சிலுவையிலே කුරුසියේ එල්ලිලා. சிலுவையிலே தொங்கி යේසු அவர் ඔයාගේ පාපේ නිමා உம்முடைய වෙනකම්. பாரத்திற்காக ඔයාගේ පාපේ නිමා உம்முடைய වෙනකම්. பாவம் முடியும் வரைக்கும் ජේසු කුරුසිය වද විඳිනවා. இயேசு சிலுவையிலே வதைப்பட்டார் ඔයාගේ පාපේ ඉවර වෙනකම්. உம்முடைய பாவம் முடியும் ඔයා வரைக்கும் දන්නවද මැරෙන්න මොහොතකට කලින් ජේසු කුරුසියේදී කියපු අන්තිම වචනය? உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் மரிக்க முன்பதாக சொன்ன கடைசி வார்த்தை මා සියල්ලන්ට සමාව දෙමි කියලා. நான் எல்லோருக்கும் மன்னிக்கிறேன் என்று එච්චරයි යේසුගේ වචනය. அவ்வளவுதான் அவருடைய வசனம் මම සියල්ලන්ට සමාව දෙමි. நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன் මම සියල්ලන්ට நான் සමාව දෙමි. எல்லோரையும் ඒක மன்னிக்கிறேன் තමයි ජේසුගේ වචනය. அதான் அவருடைய வசனம் මොකද්ද ජේසු දීපු සමාව? என்ன அவர் கொடுத்த ඔය කුරුසිය மன்னிப்பு. එල්ලිලා කියන වචනය තමයි. அந்த சிலுவையிலே வந்து ඔය சொன்ன එල්ලිලා வசனம். ඉඳගෙන කියන වචනේ මොකද්ද? அவர் சொன்ன வசனம் என்ன සියල්ලන්ට සමාව දෙමි. எல்லோருக்கும் மன்னிக்கிறேன் පාපයට කර්මයට සමාව දෙමි. பாவத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் ඒ மன்னிக்கிறேன் වගේම මැරෙනකොට බෙල්ල කඩාගෙන වැටෙනකොට அதே තව போல- වචනයක් කියලා මැරුණා. அதே போல மரிக்கும் போது இன்னொரு விடயத்தை சொன்னார் සියල්ල නිමයි කියලා. எல்லோரும் எல்லாம் முடிந்தது සියල්ල නිමයි කියලා. எல்லாம் முடிந்தது සියල්ල නිමයි කියලා. எல்லாம் முடிந்தது මොකද්ද නිම කළේ? என்ன முடிந்தது නිම කළේ ඔබේ පාපයයි. முடித்தது உடைய பாவங்கள் නිම කළේ ඔබේ முடித்தது කර්මයයි. உடைய கர்மம் නිම කළේ ඔබේ අයිති. ටිෂු බණ්ඩලයක් ගෙනලා දෙන්න. පල්ලියට. හලෙලූයා. ප්‍රයිස් the Lord. මොනවා හරි සභාවට දීලා දෙන්න. ගන්නව නැතුව. ප්‍රයිස් the Lord. හලෙලූයා. ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா මගේ ස්නේහවන්ත සහෝදරයා. என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு අවසානයේ මෙහෙම කිව්වා සියල්ල නිමයි කියලා. கடைசியாக இப்படி சொன்னார் எல்லாம் ඒ முடிந்தது නිමයි என்று. කිව්වේ. அது அப்படி சொன்னது ඔයාගේ කර්මයයි. உன்னுடைய கருமத்திற்கு අපරාධයයි. உங்களுடைய காரியங்கள் මැරිලා දින 3කින් 3 நாளிலே மரித்து සෝහනෙන් යේසු මලුන්ගෙන් නැගිට්ටා. மறுபடியும் அவர் කියන්න மரணத்திலிருந்தார். ඕනේ. உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் මැරිලා දින මැරුණාට පස්සේ යේසු තැම්පත් කළා. மரித்த பிறகு அவரை புதைத்தார்கள் තැම්පත් කරලා புதைத்தும் දින 3කින් 3 நாட்களில் සෝහනෙන් එතුමම සෝහන අරගෙන அவர் නැගිට්ටා. கல்லறையிலிருந்து அவர் எழும்பினார் පාස මැරිලා කොහෙද හිටියේ යේසු?
அவர் மரித்து எங்க இருந்தார்? බයිබලයේ කියනවා මැරිලා හිටියේ නරකාදී. வேதாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவர் இருந்தது බයිබලයේ நரகத்தில். කියනවා යේසු දින 3ක් නරකාදී හිටියා. அவர் 3 நாட்கள் நரகத்தில் இருந்தார் අපායේ என்று. හිටියලු. அபாயத்தில் இருந்தார் என்று. අපායේ මොකද්ද කළේ? அபாயம் පාසල් என்ன දින 3ක්. சொல்லுது? 3 நாட்கள். මුළු ලෝකෙම පාපය තමාගේ කර පිටට ගත්ත முழு නිසා உலகத்தையும் அவருடைய தோள்களில் சுமந்தபடியினால் පව්කාරයෙක් යන්න බෑ ස්වර්ගයට. பாவக்காரன் போக முடியாது பரலோகத்திற்கு. පව්කාරයෙක් යන්න ඕනේ අපායට නැත්තම් නරකාදී. பாவக்காரன் செல்ல வேண்டும் அபாயத்திற்கு அல்லது நரகத்திற்கு. යේසුගේ කරේ තිබුණේ ලෝකෙම පාපයයි. இயேசுடைய தோள்களில் இருந்த உலகத்தின் பாவம். එතකොට නරකාදීට ගිහිල්ලා அப்பொழுது நரகத்திற்கு சென்று එතුමා පොතක් ගත්තලු. அவரோட புத்தகத்தை எடுத்தாராம். පොතක් ගත්තලු. புத்தகத்தை எடுத்து මොකද්ද පොත? என்ன ලෝකේ උපන්දා ඉඳලා உலகத்தில் ලෝකේ මරණය දක්වා உலக தொடக்கம் இருந்து மரிக்கும் வரை දඬුවම් පමුණවන විනිශ්චය පොත அதாவது தண்டனைகளுக்குரிய அந்த வீணா இருக்கிற அந்த අරගෙන புத்தகம் එතුමා எடுத்து அதை ඒක ඉරලා දැම්මලු. அதை கிழித்து போட்டாராம். ඒක නරකාදීදී අපායේදී ඒ පොත ඉරලා දැම්මලු. அது நரகத்தில் அபாயத்தில் அந்த புத்தகத்தை ஐயே, கிழித்து கிருவி. போட்டாராம். ஏன் அதை கிழித்தார்? ඔයාට අපායට යන්න බැරි වෙයි. உனக்கு அபாயத்திற்கு போகாத ඔයාට නරකාදීට යන්න බැරි உனக்கு වෙයි. நரகத்திற்கு போகாத படிக்கு. යේසු දිය තුනකින් මලවුන්ගේ නැකටවිලා මෙහෙම කිව්වලු. இயேசு 3 நாளில் எழுந்து இப்படி මෙතෙන් சொன்னாராம். පටන් இப்பொழுதுதான் මෙතෙන් පටන් இந்த தொடக்கம் යමෙක් யாரும் මා කෙරේ අදහන්නේද என்னை நேசிக்கிறவன் අදහන සෑම දෙනාටම எல்லா நேரங்களிலும் මාගේ දරුවන් ලෙස என்னுடைய பிள்ளைகளின் நிமித்தம் සදා කාල ජීවනයට சதா යන්න கால ஜீவனை මම බලය දෙනවා කියලා. வல்லமையும் நான் கொடுப்பேன் මම බලය என்று. දෙනවා කියලා. நான் வல்லமையை கொடுப்பேன் என்று. කාටද யாருக்கு? දැන් இப்பொழுது සදා කාල ජීවනයට යන්න ඕනේ. சதா கால ஜீவனுக்கு போக வேண்டும். අතුසන බලන්න. கை உயர்த்துங்கள். ලස්සන දර්ශනයක්. அழகான ஒரு தரிசனம். ලස්සන දර්ශනයක්. அழகான தரிசனம். එහෙනම් ඔබ යේසුගේ මරණය ஆனால் நீங்கள் இயேசுடைய ඔබේ மரணத்தை පාපය උදෙසා உங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் පිළිගන්න. ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். අවසාන වශයෙන් கடைசியாக මම ඔබට දෙයක් පෙන්නනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை காட்டுகிறேன். යේසු இயேசு මැරුවානේ. இயேசு மரித்தார் தானே? යේසු මරලා இயேசுவை மரித்து බාර දෙන්නේ යේසුට දස වද දෙන්න බාර දෙන්නේ ජෙනරල් කෙනෙකුට. அவருக்கு வந்து பாரம் கொடுக்கிறது ஜெனரல் என்கிற ඒ ஒருவருக்கு. ජෙනරල්ගේ அவருடைய එක හැක් නැහැ. ஒரு கண் இல்லை. එක හැක් පොට්ටයි. ஒரு கண் அவருக்கு குருடாய் இருந்தது. ඔන්න ඔය ජෙනරල් ඔය ඉන්නේ அதோ ජෙනරල්. இருக்கிறார் அந்த பெரியவர். මේ ජෙනරල් அந்த ஜெனரல் මෙයාගේ ඇහැ පොට්ටයි. அவருடைய கண் குருடாய் இருந்தது. එනවාට මෙයා මුදාවේ ලොක්කා. இவர் ராணுவத்தின் தலைவனாய் මෙයා இருந்தார். තමයි දසවද දෙන්න බාරව හිටියේ. இவர் தான் அந்த வதிகளை கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தார். ඔය ඉන්නේ ඒ ජෙනරල්. அதோ இருக்கிறார் அவர். ඔය ජෙනරල් එක හැක් පේන්නේ නැහැ. அவருடைய கண் தெரியாது. දැන් යේසු මැරෙනවානේ. இப்பொழுது இயேசு மரிக்கிறார் தானே? මේ යේසුස් මැරෙනකොට භූමිකම්පාවක් ආවා. இயேசு மரிக்கும் பொழுது புவி அதிர்ச்சி ஒன்று வந்தது. ඔබ රජගෙවල් දේවමාලිගාවල් ගල් පෙරලි මේ දෙදරලා පෙරලා කඩන් වටුණා. ராஜ இடங்களும் தேவ மாளிகைகளும் கல் உருண்டோடியது. දේවමාලිගාවේ තිරේ උඩේ ඉඳන් යටට ඉරුණා. மாளிகையில் அந்த திரை வந்து අර இரண்டாக පේනවනේ பிரிந்தது. පුපුරන විදිය කොට නැගිලි. அதோ பார்க்கப்படுகிறது அந்த விடயம். රජගෙදර දේවමාලිගා දෙකට පැලෙනවා. அப்படி அந்த தேவ மாளிகை உடைந்தது. ඒ කියන්නේ මේ මැරෙන්නේ ඇවිල්ලා මිනිස්සෙක් அது නෙමෙයිනේ. மரிக்கிறது ஒரு மனுஷன் அல்ல. මැරෙන්නේ ලෝකේ මෙවුන්කාර දෙවියන්. மரிக்கிறது உலகத்தை படைத்த தேவன். ඒ වගේම දහවල් 12ට මැරුණේ. அதே போல பகல் 12 மணிக்கு மரித்தார். මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට වගේ කරවල වුණා. அதாவது இருளை போன்ற ஆண்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்பொழுது ඔන්න ජෙනරල් அந்த ஜெனரல் දැනගන්න උමනා වුණා. தெரிந்து கொள்ள ஒரு අපි விடயம் මෙතනින් இருந்தது. දුවන්න ඕනේ. நாங்கள் இந்த இடத்தில் ஓட வேண்டும். හැබැයි දුවන්න කලින් ඕවට වඩා ස්ටොප් කරගන්න එක. යේසු මැරිලමද කියලා ඔයාට දැනගන්න ඕන. ஆனாலும் அதற்கு முன்பு அவர் மரித்தாரா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். යේසුගේ දෙපැත්තේ හිටපු හොරු இயேசுடைய ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்த හොරු දෙන්නෙක් கள்ளர்கள் මැද තමයි දෙපැත්තේ යේසු ඇහුවේ. கள்ளர்களுக்கு இடையில் தான் இயேசுவை උන්ටම මැරිලා ஆண்டிருந்தார்கள். හිටියේ නැහැ. அவர்கள் ரெண்டு பேரும் மரிச்சிருக்கவில்லை. ඒ නිසා උන්ගේ அதனால் அவர்களுடைய බලන හරවල් දෙක කපන්න කිව්වා. அவருடைய கால்களை வெட்டச் சொன்னார். මුදු මැරෙන්න ඕන නිසා. அவர் மரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. ඒන යේසු මැරිලා හිටියේ. இயேசு மரித்திருந்தார். එක්කෙනෙක් බලන හර කපන්න යනකොට මේ ජෙනරල් කෝ එපා. ஒருவர் பார்த்தார் அவர் வெட்ட போகும்போது මැරුණු அவர் சொன்னார், කෙනෙක්ගේ බලන "வேண்டாம். හර කපන්න එපා. மரிச்சனுடைய நரம்பை අපි வெட்ட வேண்டாம். මැරුණද කියලා හොයමු. நாங்கள் மரிச்சாரா என்று தேடுவோம்." කියලා ඇන ගහලා ඉන්න යේසුට போய் ஆணி அடிச்சிருக்கிற මෙයා இயேசுவுக்கு හෙල්ලක් අරගෙන ඇන්නා. அவர் ஒரு இட்டி எடுத்து குத்தினார். ඇලයට ඇන්නා. அவருடைய விழாலும்புகளில் ඒක குத்தினார். අඟල් ගානක් ඇතුළට බැස්සා. அது ஒரு அங்குளம் உள்ளே புகுந்தது. එතකොට அப்பொழுது යේසුගේ ඇඟේ ලේ තිබුණේ නැහැ. இயேசுடைய உடம்பில் ரத்தம் මුළු இருக்கவில்லை. ලේ ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා තිබුණා. முழு ரத்தமும் வெளியேறப்பட்டிருந்தது. ලේත් එක්ක කලවම් වෙච්ච වතුර ටික ரத்தத்தோடு சேர்ந்திருந்த මුගේ தண்ணீர் මූණට වැටුණා. அவருடைய முகத்திற்கு காகேத? விழுந்தது. අර ජෙනරල් ඌ පොට්ටයි. அந்த ஜெனரலுக்கு அவர் මොකද වෙච්ච குருடனுக்கு වැඩේ? என்ன நடந்தது தெரியுமா? යේසුට වදු දුන්නේ එයා. அவருக்கு போய் இயேசுவுக்கு பாருங்க, பதில் வேற கொடுத்தது வேற. அவர். பாருங்கள் அவருக்கு நடக்கிற ඔන්න காரியம். අනිනවා. அதோ குத்துகிறார்கள். මූණට වැටුණා. அவருடைய முகத்துக்கு விழுந்தது. ඔයා හිතන්නේ ඇසිඩ් වැදුනා වගේ වුණා කියලාද? நீங்கள் பாக்குறீங்களா அசிட்டண்டா? පුදු වැඩක් වුණා. புதுமையான விடயம் நடந்தது.
මුගේ අර පොට්ට හැසු වුණා. அவருடைய கண் சுகப்பட்டது. ඒකයි ඌ දන ගහන්නේ. அததான் அவர் முழங்கால் මේ படியிடுகிறார். හතුරා இவர் මේ යේසු මරන්න බාරව හිටිය ජෙනරල්. இயேசுவை அவர் மரிக்க ஒப்பு கொடுத்த அவர் මුගේ ඇහැට අර යේසුගේ වතුර වැටුණම ඇලේ அந்த இயேசுடைய நீர் விழுந்த பொழுது அவருடைய கண்ணிலே මුසු වුණා. ඔන්න පූජකරු ටික බය වෙලා. அந்த பூஜகர்களும் பயந்து போனார்கள். මෙන්න එතන හිටපු ජෙනරල් තුමා ඊට පස්සේ அதோ அங்கிருந்த அந்த ஜெனரல் එයාගේ හෙල්මට් එක ගලවලා அவருடைய அந்த ஹெல்மெட்டையும் கலட்டி යේසුගේ කුරුසිය පාමුල වැඳ இயேசுடைய குருசு சிலுவையிலே கும்பிடுகிறார். මේ පූජකරු දැන් බය වෙනවා. இந்த பூஜகர் இப்பொழுது මේ பயப்படுகிறார். පූජකරුන්ට වෙනනේ இவருக்கு பாருங்கள் நடக்கிற வேலை. පූජකවරු දැන් ඔන්න ගලවන ස්කාප් ඔක්කොම அவர் அவருடைய துவන්න சீயனே. கீழே ஓடுவதற்கு துவන්න அவருக்கு சீயனே. சக்தி இல்லை. ඒ තර ජෙනරල් அப்பொழுதும் அந்த ஜெனரல் ගියේ නෑ. போகவில்லை. ජෙනරල් කුරුසිය පාමුල හිටියා. அவர் அந்த சிலுவை பாதத்திலே இருந்தார். එදා ජෙනරල්ට அப்பொழுது அவருக்கு මහ පුදුමාකාර දුකක් ඇති වුණා. புதுமையான ஒரு துக்கம் வந்தது. මේ මැරුවේ කවුද? இதை மரித்தது யார்? මම නේද දසවද දුන්නේ. நான் தான் இந்த வதைகளை ඒත් கொடுத்தேன். මම වද දුන්නු ජේසු ஆனாலும் நான் வதை கொடுத்த මැරිලත් இயேசு එයාගේ සෙනෙහසින් மரித்தும் அவருடைய මාව நிழலிலே සුව කළා නේද நான் කියලා. சுகப்பட்டேன் என்று එදා ජෙනරල් ගිහිල්ලා அன்று அந்த ஜெனரல் போய் ආමිකෙන් අයින් වුණා. இராணுவத்திலிருந்து ඔයා දන්නේ விலகினார். නැති කතාවක්. உங்களுக்கு தெரியாத එච්චර கதை. වැඩි මිනිහ අයින් වුණා. அவ்வளவு அந்த மனுஷன் ஐங்களா? விலகினான். රෙදි விலகி බෑග් එකක් එල්ලගෙන ஒரு பையை எடுத்துக்கொண்டு හිඟන්නෙක් වගේ அவரை பிச்சைக்காரனை போல පාරවල් ගානේ කෑග ගහ பாதைகளுக்கூடாக கத்தி கத்தி එයා එක දෙයක් කී කියා ගියා. அவர் ஒரு விடயத்தை சொல்லிக் கொண்டு මොකද කිව්වේ? போனார். என்ன சொன்னார்? ජේසු නම් இயேசு ලෝකේ உலகத்தை ගැලවුම් කාර්යය. விடுதலை செய்ய வந்தவர் ரட்சகர் කෙනෙක් என்று. අහනකොට அதை கேட்ட කොහොමද பொழுது ඔයා දන්නේ කියලා. எப்படி தெரியும் එයා என்று කිව්වා මමයි ජේසු මරන්න ඉදිරිපත් அவர் වුණේ. சொன்னார், நானே இயேசுவை மரிக்க முன் මගේ சென்றேன். පොට්ට හැසු වුණා என்னுடைய ජේසුගේ. குருட்டு கண் திறக்கப்பட்டது. ඊට පස්සේ அதன் பிறகு එයා රෝමෙට ගිහිල්ලා. அவர் ரோம நகருக்கு சென்று රෝමේ අර ආගම් 108 ඉස්සරහා அந்த 108 மதங்களுக்கும் ජේසුගේ සසුන இயேசுனுடைய விடயத்தை ආරම්භ කළාලු. ஆரம்பித்தார். ඊට පස්සේ ආ සාන්තුවරයෙක් වුණා. அதற்கு பிறகு அவர்கள், ඔයා දන්නවද உங்களுக்கு தெரியுமா, මම රෝමෙට ගිහින් තියෙනවා. நான் ரோமுக்கு போயிருக்கிறேன். මම ඔක්කොම හැර දැක්කපු කෙනෙක්. நான் அவற்றை எல்லாம் நான் பார்த்தது. ජේසුට ඇනපු இயேசுவுக்கு ඒ அடித்த සාන්තුවරයාගේ அவருடைய ස්ටැචු එකක් හදලා அவருடைய சிலையை එයාගේ செய்து කතාවත් කියලා அவருடைய கதையையும் ඊට சொல்லி පස්සේ ඌ සාන්තුවරයෙක් වෙලා அதுக்கு பிறகு அவர் ඔහු ඊට පස්සේ ඔහුව මරනවා මිනිස්සු අර ආගම් වලින් ආය ඔහුවත් මරනවා. அவரையும் அந்த மனிதர்கள் மறித்து போடுகிறார்கள். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අපි ඔය කියනෝනේ සෙන් සෙබස්තියන් කියලා. நாங்கள் சொல்லுகிறோம் செபஸ்டியன் என்று. සෙන් සෙබස්තියන් சென் කියන්නේ செபஸ்டியன் சொல்லுவது සේනාධිපති ජෙනරල් කෙනෙක්. சேனாதிபதி ஜெனரலா இருந்தவர். එයා මේ ෆාදර් කෙනෙක් නෙමෙයි. அவர் ஃபாதர் ஒருவர் அல்ல. එයාට ජේසුගේ ආදරේ වැටහිලා. அவருக்கு இயேசுடைய அன்பு එයාට வந்து යාගේ යුනිෆෝම් ගලවලා. அவருடைய உடைகளை මේ கலட்டி විදියට යේසුගේ ජීවිතේ යේසු ජීවමානයි කියලා කිව්වා කියලා. அவர் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்று එයාගේ ඇඳුම් சொன்னபடியால் ගලවලා. அவருடைய உடைகளை கலட்டி එයාගේ පපුවට ඇනලා. அவருடைய நெஞ்சிலே குத்தி එයාව මරනවා. அவரை மறிக்கச் එයා செய்கிறார். හොඳට මතක තියාගන්න. நீங்கள் ஞாபகத்தில் ඔයාව வைத்துக் සෙන් கொள்ளுங்கள். සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාණන් කියන්නේ. நீங்கள் சென்ட் செபஸ்டியன் என்று ඔය சொல்லுவது ආගමික පූජකයෙකුට නෙමෙයි. அது பூஜகருக்கு அல்ல. හමුදාවේ ජෙනරල් වරයෙකුට. அது வந்து ஒரு ராணுவ එහෙම තමයි தலைவனுக்கு. ජෙනරල්ලා යේසුගේ ප්‍රේමය දැකලා ජීවිතේ වෙනස් කරගත්තේ. அதுதான் ராணுவர்கள் இயேசுடைய அன்பை பார்த்து அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி අද ඔයාට යේසු වෙනුවෙන් இன்று உங்களுக்கு இயேசுவின் நிமித்தம் කනත්ත නැති කරගන්න බයයි. உங்களுக்கு மயானம் இல்லவென்று சொல்ல ආගමේ பயம். පූජකතුමා ඔබගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා හුවත් ඔබත් ගියාද බයිබල් සුවමයට කියලා. உங்களுடைய பூஜகம் வந்து கேட்டால் நாங்கள் சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு போவேன் என்று சொல்வீர்களா? ඔබ නෑ කියලා කියන්න බයයි. நீங்கள் இல்லை என்று சொல்ல ඔබ பயம். හත් දෙනෙක් අරන් එන්නකො මෙන්න කියන්න බයයි. நீங்கள் 7 பேரை கூட்டி வர பயம். හැබැයි සෙන් සෙබස්තියන් ගැන කතා පවත්වන අය சென்ட் செபஸ்டியனை பற்றி கதைப்பவர்கள் දන්නේ නෑ සෙන් සෙබස්තියන් කියන්නේ தெரியாது செபஸ்டியன் ෆාදර් என்பவர் කෙනෙක් නෙමෙයි. ஒரு ஒரு සෙන් සෙබස්තියන් කියන්නේ அவர் හමුදා ජෙනරල් වරයෙක්. ஒரு ராணுவத்தின் தலைவனாய் එයා இருந்தார். ඒ යුනිෆෝම් ගලවලා அவர் அந்த சீருடையை கலற்றி ජේසු ගැන කිව්වා කියලා එයා இயேசுவை මැරුවේ. சொன்னபடியால் அவரை එයා மரித்தார்கள். මරුණට පස්සේ තමයි එයා அவர் மரித்த සාන්තුවරයෙක් பிறகுதான் කියලා அவர் නම් அப்படி කළේ. ஒரு சாந்த மனுஷனாய் ඔයා மாறினார். මගෙන් අහනවද? நீங்கள் இடத்தில் கேட்கிறீர்களா? අපි කියමු, සාන්ත අන්තෝනි මුනිතුමා சாந்த அந்தோணி அவர்கள் බෙගුණ ගයමි අද මෙමා உம்முடைய குணத்தை பற்றி සතුට சொல்லுவோம். සමාදානේ අපට දෙන්න ඕනේ. சந்தோஷம் சமாதானம் ඔබයි எங்களுக்கு සාන්ත தருகிறீர். අන්තෝනි මුනිතුමා. நீரே சாந்த කවුද? அந்தோணியர். யார்? පූජකවරුද? பூஜகரா? යේසු වෙනුවෙන් ජීවිතය දුන්නු ඔයයි මමයි වගේ සිවිල් මිනිස්සු. இயேசுக்காக ஜீவியத்தை கொடுத்த ஒரு ராணுவ අද மனுஷன் இன்று අද පූජකවරු இன்று பூஜகர்
අර සිවිල් මනුස්සයට වදිනවා. அந்த ராணுவருக்கு கும்பிடுகிறார். අද පූජකවරු இன்று பூஜகர்கள் එයාට මංගල්‍ය පවත්වනවා. அவர்களுக்கு அவர் ඒ பூஜை වුණාට එයා செய்கிறார்கள். සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ලෙස ஆனாலும் அவர் சாதாரண மனுஷன் நிமித்தம் යේසු වෙනුවෙන් නිර්භීතව කතා කරපු කෙනෙක්. இயேசுவுக்காக கதைத்தவர். එයා සුද්ධවන්තයෙක් වුණේ அவர் பரிசுத்தமானது මරණයෙන් පස්සේ. மரணத்தின் பிறகு. එයාලා යේසුගේ ලේවල බලය දැනගත්තා. அவர் ரத்தத்தின் வல்லமை தெரிந்து යේසුගේ கொண்டார். ලේවලට තියෙන බලය அவர் இயேசுவின் ඒ ரத்தத்தின் සුද්ධවරු வல்லமையை දැනගත්තා. தெரிந்து கொண்டார். ආමෙන්. ஆமென். අද இன்று යේසුගේ இயேசு ලේවල බලය ரத்தத்தின் வல்லமை ලබාගත්ත කෙනෙක් ඔයා සිදිරි පිට ඉන්නවා. எடுத்துக்கொண்டவர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார். ඒ තමයි අනාගත වතුරු කින්ස්ලි. அவர் தான் தீர்க்கதரிசியானவர் கிங்ஸ்லி. අද ඔයාව இன்று உங்களை අද ඔයාව සුව කරන இன்று බෙහෙත உங்களை சுகப்படுத்துகிறது යේසුගේ ලේයයි. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே. යේසුගේ ලේයයි. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුගේ ලේයයි. இயேசுவின் ரத்தம். මම ඒකයි කතාව පටන් ගන්නකොට කිව්වේ நான் அதில்தான் கதை தொடங்கும் போது சொன்னேன், රෝගියක් සුව කරන්න බෑ நோயை சுகப்படுத்த முடியாது බෙහෙතක් නැතුව. மருந்து ஒன்று இல்லாமல். අර බෙහෙත් ඔක්කොම அந்த తాවකාලිකයි. மருந்து எல்லாம் යේසුගේ தற்காலிகமானவை. බෙහෙත සදාකාලිකයි. இயேசுவின் மாத்திரை சதா காலம் உள்ளது. உங்களுக்கு தெரியுமா මේ තෙල් වලට இந்த எண்ணெய் கூடாக මේ තෙල් වලට இந்த எண்ணெய் கூடாக මම මොකක්ද එකතු කරන්නේ நான் කියලා. என்ன சேர்த்திருக்கிறேன் මම என்று එකතු කරන්නේ நான் சேர்த்திருக்கிறது අන්න අර ඔයා දැක්ක යේසුගේ நீங்கள் ලේයයි. பார்த்த அந்த இயேசுவின் ரத்தம். යේසුගේ ලේයයි. அந்த இயேசுவின் ரத்தம். යේසුගේ ලේයයි. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුගේ ලේයයි. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුගේ ලේ இயேசுவின் ரத்தம் යම් රෝගියෙක් මත වැටෙනකොට எல்லா நோய்களுக்கூடாக விழும் අර பொழுது යේසු මරපු ජනරල්ගේ හැස්සු උනේ යේසුගේ ලේ. அந்த இயேசுவை மரிக்கச் செய்த அந்த தலைவனுடைய கண் சுகமானது அவருடைய මම ரத்தத்தில். ඔයාව දැන් සුව කරනවා. நான் உங்களை இப்பொழுது சுகப்படுத்துகிறேன். ඔයාව உங்களை පිළිකාව තියෙන ඔයා. புற்றுநோய் You இருக்கிறது you. Yes. Come. பாருங்க. நான் ஸ்வீடன் இருந்து ஆவே. Husband is a Sweden person. அவருடைய கணவர் ஸ்வீடன் இருந்து வந்திருக்கிறார். She is suffering is a lung cancer. அவர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய நுரையீரல் புற்றுநோய் காரணமாக. She came from through the Sweden. அவர் வந்திருக்கிறார் ஸ்வீடனிலிருந்து. Yesterday she came this place. அவர் வந்திருக்கிறார் இந்த இடத்திற்கு. Now I'm invited to come sister. இப்பொழுது அவருடைய மனைவி இந்த இடத்துக்கு அழைக்கிறோம். Come. Today இன்று I'm going to heal 100% you. நான் அவரை சுகப்படுத்த போகிறேன். I can heal you. நான் உன்னை சுகப்படுத்த போகிறேன். Again you don't take any medicine. மறுபடி நீங்கள் எந்த ஒரு மருந்துகளையும் எடுக்க தேவையில்லை. Tablet or capsule. எந்த ஒரு கேப்சூல்ஸும் எடுக்க தேவையில்லை. Any worship place again you don't go. எந்த ஒரு வழிபாடு தலங்களுக்கும் செல்ல வேண்டாம். Again you don't worship to any name. மறுபடி எந்த ஒரு பெயரையும் சோசரிக்க வேண்டாம். அதற்கு காரணம் The reason அந்த காரணம் that Jesus is a healer. இயேசுவானவர் சுகப்படுத்துகிறவர். කොහොමද යේසුස් සුව කරන්නේ? எப்படி அவர் சுகப்படுத்துகிறார்? මේ මාරාන්තික පිළිකාව இந்த புற்றுநோயை කොහොමද සුව කරන්නේ? எப்படி சுகப்படுத்துகிறார்? මේ තෙල් කුප්පිය. இந்த எண்ணெய் குப்பையினூடாக. මම මේ නිකන් ලෙඩෙක් නෙමෙයි ගත්තේ උඩට. நான் சும்மா ஒரு வியாதியை கொடுக்கவில்லை. நான் எடுத்தது ලන්ස් කැන්සර් තියෙන කෙනෙක්. லங்ஸ்ல அவருக்கு புற்றுநோய், நுரையீரல் புற்றுநோய். පොඩ්ඩක් කනකොට හිර වෙන කෙනෙක්. கொஞ்சம் சாப்பிடும் பொழுதும் இறுகுகிற ஒருவர். මේ මාව හොයාගෙන ආවේ ස්වීඩනයේ ඉඳලා. என்னை தேடி வந்தது இந்த சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு ஸ்வீடனில் இருந்து. මම நான் ඇව දැන් அவரை இப்பொழுது 100% සුව කරනවා. 100% சுகப்படுத்த போகிறேன். අදින් පස්සේ පැනඩෝල් පෙතක්වත් இந்த பிறகு ஒரு பெனரோல் குடிசையும் නොගන්න ඇව සුව කරනවා. அவருக்கு தேவையில்லை. මම දැන් මේ තෙල් இப்பொழுது இந்த எண்ணெயை කුරුසියේ යේසුගේ ලේවල சிலுவையின் ரத்தத்திலே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். බයිබලේ කියනවා வேதாகமத்திலே சொல்லுகிறது යාකොබ් 5:14 யாக்கோபு 5:14 යමෙක් සභාවේ ඉන්නව නම් යේසුස්ගේ නාමයෙන් තෙල් ආලේප කරන්න. ஒரு சபையில் இருந்தால் அவருக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் ඔහු எண்ணெய் ඒ அபிஷேகம் පාපයක් செய்யுங்கள். කරත් නම් ඇගේ ඔහුගේ පාපයට කමා කරනවා. அவர்கள் பாவம் செய்தால் அந்த பாவத்துக்கு පාප மன்னியுங்கள். කමා කරන බලය තියෙන යේසුගේ அவருடைய ලේවල. பாவத்தின் மன்னிக்கிற கிருபை එහෙනම් இருக்கிறது තෙල් இயேசுவின் ரத்தத்திலே. ආදී කොහොමද ඇගේ පව් කමා වෙන්නේ? அவருடைய எண்ணெய் போடும் பொழுது எப்படி இயேசுவின் பாவம் தேல் மன்னிக்கப்படுகிறது? சமகமிஸ்வாய். இயேசுவின் ரத்தம் தான் அதில் இருக்கிறது. මට අයව සුව කරගන්න බැරි எனக்கு அவரை சுகப்படுத்த முடியாமல் போனாலும் මට අයව සුව කරගන්න බැරි எனக்கு சுகப்படுத்த முடியாமல் අදින් போனாலும் පස්සේ இன்று මේ இதற்கு ලෝකේ பிறகு කවුරුත් මගේ සුව මෙහන්න இந்த වලට එන්න එපා. உலகத்தில் யாருமே இந்த சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு வர வேண்டாம். අද සුව කරාම உங்களை இன்று சுகப்படுத்திய ඔයා பிறகு හෙට හරි අනිද්දා හරි ගිහිල්ලා full body check up එකක් நீங்கள் நாளை அல்லது நாளன்றை Blood போய் sample ல முழு உடம்பை செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ලන්ස් වල உங்களுடைய நுரையீரல், කිඩ්නි වල உங்களுடைய கிட்னி හැම තැනම රිපෝට් ගන්නවා. எல்லா இடமும் ரிப்போர்ட் எடுங்கள். ඔක්කොම රිපෝට් ලබන සෙනසුරාදා මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ. எல்லா ரிப்போர்ட்டும் இந்த இடத்துல காட்ட வேண்டும். මට අයව සුව කරන්න පුළුවන්. எனக்கு அவரை சுகப்படுத்த ඔන්න வேண்டும். බලා ගන්න. இதோ பாருங்கள். Draimen drei satrahi mantrellen troke satrai.
මේ තෙල් කුප්පිය இந்த எண்ணெயின் அபிஷேகம் යේසුගේ ලේවලට මාරු இயேசுவின் කරනවා. ரத்தத்திற்கு மாற்றுகிறேன். ස්වාමිනේ ඔබගේ ලේ කෙරේ අය විශ්වාස කරනවා. இயேசு நம்முடைய ரத்தத்தை அவர் விசுவாசிக்கிறார். මේ මයික් එක අරද. ඔයා යේසු පිළිගන්න කැමතිද? நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமா? කැමති. යේසු මරුණේ ආ කියලා විශ්වාසයිද? இயேசுவை நீங்கள் මගේ පාපට விசுவாசிக்கிறீர்களா? යේසු සමාව දෙනවා කියලා உங்களுடைய විශ්වාසයිද? பாவங்களை மன்னிக்க එහෙනම් விருப்பமா? මේ මගේ වචන ටික මාත් එක්ක කියන්න. என்னுடைய வசனங்களை சொல்லுங்கள். முதல் ආදරණීය යේසුනි இதயத்தோடு. ආදරණීය යේසුනි අදදේශුනි ඔබ වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් කුරුසියේ පුරුෂයේ මරුණු බව මරුණ බව මම අදහනවා. මම අදහමි. මගේ මගේ පාපය පාපය කර්මය කර්මය ශාපය ශාපය ඔබේ ලෙයින් ඔබෙලෙයින් කමා කර කමා කරන තෙල් ආලේපයෙන් තෙල්ලාල මා සුව කළ මැනව. සුව කරමි. ආමෙන්. ආමෙන්. ඔය යාච්චා මට හොඳටම ඇති. அந்த பிரார்த்தனை போதும். මට කියන්න. මට යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே මෙම්බෙලුසන්. යා හිමීට බිමින් කියන්නේ වේ. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே යේසුගේ ලයින්. இயேசுவின் ரத்தத்திலே පෙරහැල පිළිකාව. அவருடைய இருக்கிற நுரையீரல் புற்றுநோய், උගුරේ පිළිකාව. அவருடைய கலிசில் இருக்கிற புற்றுநோய், අක්මාවේ පිළිකාව. அவருடைய ஈரலில் இருக்கிற මුළු සර්වාංගම முழு சரீரத்திலும் පිළිකා. புற்றுநோய் ඇගේ ශරීරයෙන් එළියට அவருடைய දාන්න. சரீரத்திலே வெளியில் எடுக்கிறேன். යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே අදින් පස්සේ இன்றிலிருந்து හුස්ම ගැනීම සියර්සස්සුවයි. அவருடைய மூச்செடுக்கிற விடயம் சுகம். අදින් පස්සේ இன்றிலிருந்து පෙනහැල්ල සියර්සස්සුවයි. அவருடைய நுரையீரல் சுகம். අදින් පස්සේ இதற்கு பிறகு අක්මාව සුවයි. அவருடைய ஈரல் சுகம். අදින් පස්සේ இதற்கு பிறகு ඇයට විරුද්ධව කර තිබෙන හුනිය அவருக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்ட சாப மலபத் பந்தன. கட்டுகள், අනවින කොඩවින எல்லா கட்டுகளும், එල්ලම් සූනියම් எல்லா சூனிய கட்டுகளும் යේසුවේ නාමතිනාலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே විඩලයි. விடுதாஸ்கரணவா විඩලයි. விடுதலை. පරිශුද්ධ මුල්ල ආනවරේ පිතාවේ பரிசுத்தமுள்ள நல்ல தேவனே, යේසුවේ නාමතින இயேசுவின் நாமத்திலே මේ මොහොතේ இந்த நேரமே මේ මොහොතේ இந்த நேரமே මේ දැන් இப்பொழுதே මං අවශ්‍ය කරනවා. நான் அவரை சுகப்படுத்துகிறேன். මං අවශ්‍ය කරනවා. நான் அவரை சுகப்படுத்துகிறேன். ඇගේ පිළිකාව அவருடைய புற்றுநோய் යේසුගේ ලෙයින් සුවයි. இயேசுவின் ரத்தத்திலே சுகம். ආමෙන්. ஆமென். 89ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. 89 வருட கால ஆயுள். Hi brother Hans. Now your wife is 100% is okay. உன்னுடைய மனைவி இப்பொழுது 100% Again, சுகம். don't go any place. நீங்கள் எங்கேயும் போக வேண்டாம். You can stop the whole medicine. நீங்கள் எல்லா மருந்துகளையும் நிப்பாட்டலாம். You can check the blood report or kidney or chest or lungs. நீங்கள் செக் பண்ணலாம். The எல்லா result is 100% okay. ரிசல்ட் வந்து சரியா இருக்கும். The Jesus is a living God. இயேசுவானவர் The ஜீவிக்கிறார். Jesus is a living God. இயேசு ஜீவிக்கிறார். Amen. ஆமென். ඔන්න ඔයා සුවයි. ආයේ ඔයාට කිසිම රෝගයක් இனி உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் இல்லை. ඔබ සුව කළ ඉවරයි. மை சுகப்படுத்தி 89 முடியும். 89 வயசு. කියලා මුළු ස්වීඩනයටම කියන්න ඕනේ. எல்லோருக்கும் சொல்ல வேண்டும். 7 දෙනෙක් ගේන්න. 7 පාරේ பேரை ඔප්පු கொண்டு කරන්න. வாருங்கள். appointment එකක් දෙන්න. விண்ணப்பம் கொடுங்கள். යේසු කොහොමද සුව කළේ? எப்படி சுகப்படுத்தினார்? යේසුගේ නාමය කෙරේ විශ්වාස කරලා. இயேசுவின் நாமத்தை මරණය விசுவாசித்தபடியால். විශ්වාස කරන විටයි. மரணத்தை விசுவாசித்த ඇය සුව වෙන්න அவர் சுகப்பட අර යාස්චාවයට බලපෑවා. அந்த பிரார்த்தனை அவருக்கு இருந்தது. දැන් ඔබ සුව වෙන්න இப்பொழுது நீங்கள் சுகப்பட ඔබට වෙන යාස්චාවක් අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு பிரார்த்தனை அவசியம். යේසු මා වෙනුවෙන් මරුණා කියලා පිළිගන්න இயேசு කැමති எனக்காக විතරක්. மரித்தார் என்று ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள், පව්කම ආවිල්ලා නැහැ විතරක්. பாவம் மன்னிப்பு கேட்கிறவர்கள் Negative. மாத்திரம் எழும்புங்கள். ඒ අය විතරයි නැගිටින්න ඕනේ. அவர்கள் மாத்திரம் எழுந்திருங்கள். පව්කම ආවිල්ලා නැහැ නැගිටින්න. பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறவர்கள் අනිත් අය மாத்திரம், වාඩිලා ඉන්න. மற்றவர்கள் මගේ அமர்ந்திருங்கள். පාපට ජේසුගේ ලෙයින් කමාව என்னுடைய ඕනේ කියලා பாவத்திற்கு නැගිටින්න. இயேசுவின் ரத்தத்தில் மன்னிப்பு வேண்டும் என்று எழும்புங்கள். අපේ සහෝදර නිලන්ත ඇවිත් எங்களுடைய අර මම சகோதரி කරපු லான்சர் ආශාව ආරම්භ කරයි. மற்றவரும் இப்பிரார்த்தனைகளை செய்வார்கள். හොඳයි පියාණි සුතු වේවා. හොඳයි අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ සහෝදර සහෝදරනි ඔබ යේසුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කරු වශයෙන් පිළිගන්න. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசுவானவரை ඔබ உங்களுடைய දෑත් இரட்சகராய் ඔසවලා. ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබ දෑත් ඔසවලා உங்களுடைய කියන්නේ கரங்களை යේසුනි உயர்த்தி මම ඔබ சொல்லுங்கள். පෞද්ගලික ගැලවුම්කරු වශයෙන් පිළිගන්නවයි කියලා. இயேசு உங்களை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று ඔබ යේසුස් වහන්සේට කියන්නේ මගේ ජීවිතේ බාර ගන්න කියලා. இயேசுவுக்கு சொல்லுங்கள், என் வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று. ඔබ යේසුස් වහන්සේට කියන්නේ ඔබගේ ලේ මම පිළිගන්නවයි කියලා. இயேசுவுக்கு சொல்லுங்கள், உங்களுடைய ரத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று. ඔබ මුළු හදවතින්ම කියන්න කැමති නම් මම පව්කාරයෙක් යේසුනි මගේ පාපය උදෙසා මැරුණයි කියලා. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ දැන් මේ උදෑසන
ඔබ නිදහස් කරන්න යනවා. முழு இதயத்தோடும் சொல்லுங்கள் என்னுடைய பாவத்துக்காக நீர் மரித்தீர் என்று. ඒ නිසා ඔබ යේසුස් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඔබේ මුඛයෙන් කියන්න. அதனால் நீங்கள் இயேசுவானவர் சுவாமியா இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். ඔබ යේසුස් වහන්සේට කියන්න நீங்கள் දැන් මාව සුව කරන්න කියලා ඔබගේ අනාගතවත්තුමා අත තබන විට. நீங்கள் இயேசுவுக்கு சொல்லுங்கள் தீர்க்கதரிசியானவர் கை வைக்கும் பொழுது நான் சுகப்பட வேண்டும் என்று. ඔබ කියන්නේ තෙල්ලාලිප කළ යාඥා කරනකොට මාව සුව කරන්න කියලා. நீங்கள் சொல்லுங்கள் அபிஷேகம் செய்து பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நான் சுகப்பட අද வேண்டும். දවසේ ඔබගේ ලේන් මාව සුව කරන්න කියලා කියන්න. இன்றைய நாள் என்னுடைய ரத்தத்தினால் என்னை சுகப்படுத்தும் என்று. ඔබ මුළු හදවතින්ම මුඛය ඇරලා මේ වචන ඔබේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. உங்களுடைய முழு இதயத்தோடு வாய்களை திறந்து இந்த விடயங்களை சொல்லுங்கள். ආදර ජේසුනි அன்பான இயேசுவே, අද දවසේ இன்றைய நாளிலே මගේ ජීවිතේ என்னுடைய வாழ்க்கையிலே සම්පූර්ණ අයිතිය சம்பூர்ணமான உரிமையும் ඔබගේ අතට உம்முடைய பாதத்திலே බාර කරමි. நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர் මගේ ජීවිතේ என்னுடைய வாழ்க்கையிலே පෞද්ගලික எல்லா விடயங்களிலும் ගැලවුම් කරුවාණන් ලෙස ரட்சகராகும்படியாய் මා මුළු හදවතින්ම என்னுடைய முழு இதயத்தோடும் විශ්වාස කර விசுவாசத்தோடும் පිළි අරගෙන நான் ஏற்றுக்கொண்டு අදහා ගනිමි. நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய නම කියා பெயரை சொல்லி යාඥා කරන பிரார்த்தனை செய்யும் කවුරු නමුත් யாரானாலும் ගලවුන් ලබනවායි කියලා அவர்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வார்கள் ශුද්ධ என்று බයිබලේ பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ලියා තිබෙන පරිදි எழுதி இருக்கிறபடி අද දවසේ இன்றைய நாளிலே මාව සුව කර என்னை சுகப்படுத்த නිදහස් කළ මෙනව. விடுதலை செய்வீராக. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ பரிசுத்த ஆவியானவர் කරුණු කොටගෙන அவரை கருணையை கொண்டு යාඥා කරමි. பிரார்த்தனை செய்வீர். යේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர் ස්වාමීන් වහන්සේය. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේය. இயேசுவே தேவனாயிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ இயேசுவே මගේ පාපය උදෙසා என்னுடைய பாவங்களுக்காக කුරුස්සේ යනගසා சிலுவையிலே ஆணியடிக்கப்பட்டு මරණු බවත් மரித்ததன் நிமித்தம் දින 3කින් 3 நாட்களில் මරණය පරාජය කර மரணத்தை ஜெயித்து මලවුන්ගෙන් மரணத்திலிருந்து යේසුස් වහන්සේව இயேசுவானவரை දෙවියන් වහන්සේ විසින් தேவனாக ஏற்றுக்கொண்டு නැගිටිව බවත් எழுந்தபடியினால் මා විශ්වාස කර நான் விசுவாசிக்கிறேன், පිළි අරගෙන ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். මුළුම සිතින් முழு மனதோடு අදහා ගනිමි. நான் ஏற்றுக்கொண்டு பிரார்த்தனை பியானனி, செய்கிறேன். பிதாவினுடைய අද දවසේ இன்று මගේ ආත්මය සඵල කර என்னுடைய ஆத்மாவை செழிப்படைய සියලු செய்யும்படியாய் කාරණා සඵල කරමින් எல்லா காரணங்களையும் செழிப்படைய செய்யும்படியாய் සුවේ සිටින පිණිස சுகம் நிலைச்சிருக்கும்படியாய் ඔබගේ අනාගතවත්තුමාගේ உடைய தீர்க்கதரிசியினூடாக අත්වීම කරුණු කොටගෙන அவருடைய கரங்களை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு තෙල් ආලේප කිරීම කරුණු කොටගෙන என்னை அபிஷேகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ඔබගේ ශුද්ධ ලේන් உம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்திலே මාව සුව කර என்னை சுகப்படுத்தி නිදහස් කළ මෙනව. விடுதலை செய்வீராக. නාසරීය நாசரேனுடைய යේසුස් இயேசு ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ கிறிஸ்துவினுடைய ශුද්ධ වූ பரிசுத்தமான බලවත් වූ නාමයෙන් பலியுள்ள நாமத்திலே ආමේන්. ஆமென். හොඳයි යේසුස් පිටයි හැම කෙනෙක්ම වාඩි වෙන්න. මේ වේදිකාවේ இந்த மேடையிலே ඔබ උඩ